brief-ஆ என்னென்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்குன்னு சொல்லி it's going to be a full hands-on session today. So first one வந்து pod create பண்ண போறோம். Pod with one container and then with multiple containers. அதுக்கப்புறம் we are going to create a replica set. Replica set னா நம்ம எப்படி வந்து pod வந்து we can increase the number of pods that is actually running. So அது வந்து replica set. And then service தான் வந்து it's going to be how we are going to expose our pod to the external environment. நம்ம வந்து like natting அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி Kubernetesல what all we can do, அதோட டைப்ஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம். And then the last one would be deployment. Last one would be deployment. So இதுக்கு முன்னாடி வந்து like I observed couple of questions. So namespace na enna, how do we navigate basics of kubectl command line. ஓகேங்களா, I'll run through the basic commands kubectl ல என்ன இருக்கு. So for that again I'm taking the Katakoda environment. And then இது முடிச்ச உடனே how to write pod definition file. இது வந்து will be a part of ckad. ஆனா வந்து we'll just have a glance. ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் நம்ம இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணணும்ன்ற நெசசிட்டி எதுவுமே இல்லை. we can do it with a single command line. ஸோ ephemeral வேல கூட பண்ணலாம். எப்படின்னா நம்ம கமாண்ட் லைன் ரன் பண்ணா இந்த part definition files எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆயிடும். பட் பிஃபோர் தட் சின்ஸ் பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதுனால ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு திஸ் as well. ஸோ இதுதான். So let's start with the basic command. So for us to check how many pods are there in a namespace, so kubectl get pods. Number one, we can see there are no resources found in default namespace. Correct? ஏன்னா வந்து this cluster is empty. ஆனா by default system இது containers எல்லாம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். அது எங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், அதுக்கு வந்து you can use this command kubectl get pods --name -spaces to list -name spaces. So இங்க பாத்தீங்கன்னா first when I ran this command நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வரல, no resource found in default namespace னு வருது. But when I pass this flag all namespaces னு flag pass பண்ணா இந்த clusterல என்னென்ன containers ரன் ஆயிட்டு இருக்கோ அது எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகுது. You can see the namespaces of these containers are from kube system. So this is how we isolate. By default எப்பவுமே வந்து Kubernetes வந்து default namespaceல தான் இருக்கும். So நம்ம இந்த particular namespace ஓட parts மட்டும் பார்க்கணும்னா then what we can do is we need to run this command -n stands for namespace and then kube system. So you can see whatever parts that are running in this particular namespace அது வந்து நம்மளுக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது. So this is the very basic command we have. Based on that நம்ம எல்லாமே இருக்கும். லைக் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே kubectl get rs னா replica set எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட்னா டிப்ளாய்மெண்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து how many nodes are there in this cluster, nodes ஓட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு அது வந்து எப்படி செக் பண்ணோம்னா kubectl get nodes. You can see there are 2 nodes. இதோட கண்ட்ரோல் பிளேனோட இது வந்து மாஸ்டர் and there is one more node 01. So இந்த மாதிரி நன்னு இருந்ததுன்னா it's called a compute node. அது by default வந்து roles empty-ஆ இருக்கும். நம்ம வேணும்னா we can add a tag. அது பண்ணோம்னா இங்க it will be an app node. நம்ம என்ன tag கொடுக்குறோமோ அது. For master it will be by default master.
So this is how we check how many nodes are there, how many pods are there. It's a bare minimal. இதே இது வந்து நீங்க நோடுக்குள்ள போயிட்டு ரன் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. You need to run all these commands or whatever commands you are executing, you need to execute only from the master node. நம்ம master nodeல மட்டும் தான் execute பண்ணணும். So moving on to next one. So first வந்து ஒரு pod create பண்ணலாம். ஒரு pod வந்து ரெண்டு விதமா கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து நம்மளே ஒரு YAML ஃபைல் எழுதி அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இல்லைன்னா வந்து Kubernetes கிட்டே டிஃபால்ட்டா சொல்லிடலாம். இந்த மாதிரி வந்து நீயே கிரியேட் பண்ணிக்கோ, எனக்கு இந்த பாட் இந்த இமேஜ்ல ரன் ஆகணும். So first we'll start with the direct command. Direct command பாத்தீங்கன்னா kubectl. இப்போ நான் வந்து ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் kubectl create namespace இப்போ வெங்கட் ஓகேங்களா, ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். -n வெங்கட், ஏன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க நேம் ஸ்பேஸ் வெங்கட் தான். இப்போ இதுல எந்த பாடுமே ரன் ஆகல, கரெக்டா? ஸோ command to create a pod automatically by Kubernetes எப்படின்னா kubectl run pod name வந்து nginx ன்னு தந்துக்கலாம் -image. இமேஜ் வந்து நம்ம பை டிஃபால்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இமேஜ் இல்லாம ரன் பண்ணேன்னா அது எந்த பாட் வந்து எங்க இருந்து கிரியேட் பண்ணணும், அந்த இமேஜ் எங்க இருக்கு, அதெல்லாம் எரர் வரும். ஸோ வாட் வி டு இஸ் -image equal to nginx. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் ஒரு பாட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. யூ ஹேவ் அ பாட் nginx கிரியேட்டட். இது வந்து எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கும், டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸ்ல கிரியேட் ஆயிருக்கும். It will not have, this wouldn't have get created on நம்ம ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணோம்ல வெங்கட்னு சொல்லி, அந்த நேம் ஸ்பேஸ்ல இது கிரியேட் ஆகாது. So for us to create the same way என்ன பண்ணணும்னா இங்க வந்து நான் nginx underscore namespace தரேன். this is my pod's name. நான் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம், it's up to me. So வந்து இங்க at the end again I need to specify -n venkat. So these are some of the constraints, or these are some of the validations we have. பாத்தீங்கன்னா metadata.name, நான் nginx name வந்து nginx underscore namespace ன்னு கொடுத்திருக்கேன். So you cannot have underscore or you cannot have dot, rather you can have hyphen. நீங்க இது எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். A to Z 0 to 9 -a -z 0 to 9 இதுல எல்லாம் you can have anything, but you cannot have special characters like dot and underscore. So அதுக்கு what I'm doing is நான் underscore எடுத்துட்டு I will give a hyphen. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have the pod created. So இந்த மாதிரி ஏதாவது நேம் வந்து நம்ம நேம்ல வச்சோம்னா it will not get created. underscore or dot இந்த மாதிரி இருந்தா எரர் வரும். ஆனா வந்து இந்த nginx underscore namespaceன்றது எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. So kubectl get pods. We have the first nginx container that we created. கரெக்டா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ வந்து என் நேம் ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்னா you can see there is a container name nginx -namespace. நான் எதுக்கு இங்க வெங்கட்ன்ற நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு, நான் இங்க கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுத்துருக்கேன் -n venkat. So whatever namespace you are providing, the pod would get created automatically in that namespace. So இப்போ இந்த பாட்ல வந்து என்ன இமேஜ்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு, என்ன கான்ஃபிக் இருக்கு என்னன்றதுக்கு வந்து kubectl describe pod nginx -namespace -n venkat describe சொல்லி நான் அந்த பாட் போட்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து பாட வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ kubectl describe pod அந்த பாட் நேம் கொடுத்து -n போட்டா I will have all the details of that pod. அதோட கண்டெய்னர் ஐடி, இமேஜ் nginx நம்ம இமேஜ் கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த இமேஜ், அதோட ஐபிஸ்,
அது எல்லாமே எந்த நேம் ஸ்பேஸ் வெங்கட், நேம் வந்து nginx ஹைஃபன் நேம் ஸ்பேஸ், இதோட கம்ப்ளீட் கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். அண்ட் தீஸ் ஆர் தி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் லாக். இப்போ வந்து நான் ஒரு டம்மி இமேஜ் தரேன்னு வச்சுக்கோங்க, nginx ஹைஃபன் வெங்கட்னு ஒரு இமேஜ் தரேன். அந்த இமேஜ் இல்லை, எங்க ஃபெயிலா இருக்குன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, இங்க ஈவெண்ட்ஸ் போனேன்னா இங்க புல்லிங்ன்றது வந்து ஃபெயில்டுன்னு வரும், பிகாஸ் தி இமேஜ் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட். ஸோ அது வந்து we can easily get to that, எதனால ஃபெயில் ஆச்சு என்ன அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம். ஸோ எனி டவுட் ஸ்டில் ஹியர், ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் a basic pod, a namespace. I hope we are good. So வந்து நம்ம we'll move to the next point. So how to create with a file. So நான் ஒரு file define பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணாத நாங்க கமெண்ட் அடி நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் டவுட்ஸ் வரும். ஏன்னா கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட், வெரி ட்ரூ. பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு எனி டவுட் யூ கேன் ரீச் அவுட் இன் தட் குரூப் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகேங்களா? ஸோ we can help you on that. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we'll try to create a pod without a static command. நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல். ஸோ அகைன் வாட் எவர் ஃபைல்ஸ் we have here will be in JSON. ஸோ வந்து pod underscore not YML. இதுல பாத்தீங்கன்னா எனி Kubernetes file, either it's a deployment, either it's a template, whatever it is, அதுல வந்து ரெண்டு 4 fields would be very important, or 4 fields would be the common field. First வந்து API version, second வந்து kind, இது வந்து metadata. நம்ம என்ன இந்த 4 ரிசோர்ஸ்ல என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் the heading would be same for everything. API version, kind, metadata and spec. This would be common for all the 4. replica set கிரியேட் பண்ணோம்னாலும் நம்ம இதே மாதிரி தான் பண்ணுவோம், சர்வீஸ்னாலும் இதே மாதிரி தான், டிப்ளாய்மெண்ட்னாலும் இதே மாதிரி தான், பாட்னாலும் இதே மாதிரி தான். பட் வாட் எவர் டீடைல்ஸ் we pass in internally in this would change. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் v1 தருவேன். ஃபர்ஸ்ட் kind வந்து I'll give as pod. ஒரே ஒரு ஹெல்ப் கேட்கணும். நீங்க நோட்பேட்ல இன்னைக்கு செஷன் போட்டுருந்தீங்க, ஏன்னா இது லேப்னால சம்டைம்ஸ் we might have, when we are practicing, we might have forgot the commands, so it will be helpful like how to create a the command also நீங்க அந்த நோட்பேட்ல போட்டீங்கன்னா sure thing. ஏன்னா நாளைக்கு நாங்க திருப்பி கட்டகோடால போய் ரெஃபர் பண்ணோம்னா again we have to run through this வீடியோ. லைக் முடிச்சிட்டு ஒரு ஹிஸ்டரி எடுத்து போடுங்க அப்படி. ஷூர், அது பண்ணலாம். ஓகே, இல்ல கஷ்டமா இருக்கும் கண்டிப்பா, ஏன்னா லேப் இல்ல. நாளைக்கு நாங்க போய் ஒரு பாட் யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணனும்னா அந்த கமாண்ட் கண்டிப்பா மறந்துரும். GUI-னா அட்லீஸ்ட் வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம், கமாண்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இல்ல கரெக்ட் தான். நான் ஆக்சுவலி சீட் ஷீட்டும் ஷேர் பண்ணலாம்னு ஏதாவது ஷேர் பண்ணாதான், இல்லாட்டி நான் எங்களால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது, இன்னையோட மறந்துடும். ஷூர் திங் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ. ஸோ யூ ஹேவ் 4 மெயின் இது. ஒன்று வந்து API version, kind, metadata and spec. இதுல ஒன் திங் யூ நீட் டு பி வெரி கிளியர் ஆன். ஒன்று வந்து தி கேஸ். நீங்க வந்து வெர்ஷன் V ஸ்மாலா போட்டீங்கன்னா that will not work. நீங்க V வந்து கேப்ஸ்ல தான் போடணும். and then same for the kind as well. podல வந்து P கேபிட்டலா இருக்கணும், and metadataல D வந்து கேப்ஸ்ல இருக்கணும். and spec doesn't have anything in specific. So API versionல என்ன சொல்றோம்னா, which API version would this get created on? எந்த API version வச்சு, இப்போ URLs பாத்தீங்கன்னா /v1 underscore beta அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இந்த பர்டிகுலர் pod கிரியேஷன்ன்றது வந்து எந்த API versionல இருக்கு. ஸோ தட் stays in v1. kind would be pod is what we are able to create. So இப்போ வந்து if you are going to create service, then here it would be service. If you are going to create a deployment, it would be deployment. replica set na replica set இருக்கும். So it all depends on what we are going to create. metadata la you will have 2 things created. One would be the name and the other one would be the labels.
ஸோ YAML-ஓட இது என்ன, இது வந்து parent element. So you want to take name and labels as child element na, you should have 2 spaces, 1 2 1 2. So இந்த metadata ஓட parent element ஓட child வந்து name and labels. So name வந்து நான் என்ன கொடுக்கலாம், I'll give some nginx hyphen manual. Labels என்னன்னா, so labels are nothing but tags. So உங்களுக்கு வந்து இப்போ for example ஒரு particular environmentல you want to fetch all the pods which are running nginx ன்னு வச்சுக்கோங்க. So I can just specify app equal to nginx. நான் இந்த மாதிரி specify பண்ணேன்னா whatever label I am specifying, I can call it at any point. If I want to do filter or something, then it would be easy for me to call this. So app nginx நான் போட்டு search பண்ணி எடுத்தேன்னா I would get everything. Next வந்து spec. So இது வரைக்கும் it is common for everything. API version, kind, metadata, labels, app, இதே மாதிரி தான் we give a name for whatever kind we are using and things like that. இப்போ specல வந்து containers create பண்ணோம். So containers வந்து again containers is a child element of spec. spec கீழ இருக்கிற data வந்து will change from one object to another. இப்போ வந்து like what I said, in the metadata வரைக்கும் it will be same for everything ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. So the value in spec would change for pod, replica set, service and deployment. So specல என்ன வரும்னா நம்ம pod create பண்றோம். podனா containers. containers கீழ ஒரு podல multiple containers இருக்கலாம். So it would be name would be test container 1. அதோட image என்ன, image would be nginx ன்னு வச்சுக்கலாம். image would be nginx. So this is the simple file for us to create a pod with one container. நம்ம வந்து pod ஓட நேம் வந்து nginx manual, ஆனா இந்த container ஓட நேம் வந்து test container ன்னு வச்சிருக்கோம். இதே இப்படி வச்சிருக்கோம்னு you will know it shortly. So I am saving this. I'll just copy it. Okay, it's not copying, no problem. நம்ம இதை take it. So வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து இந்த ஃபைல் சின்டாக்ஸ் கரெக்டா இல்லையா எப்படி செக் பண்ணுவேன்னா kubectl create -f என்ன ஃபைல்னு சொல்லி pod underscore manual -hyphen dry -run. dry run என்னன்னா it will not get created, but actually create ஆனா என்ன ஆகும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும். இங்க பாருங்க, there is an unknown field called metadata. அப்படின்னா நான் metadata இந்த நேம் வந்து தப்பா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுல ஒரே மிஸ்டேக் என்ன பண்ண முடியும், d வந்து கேப்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ d must be small. ஸோ என்னோட இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கிரியேட் ஆயிடும். இப்போ நான் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணா. ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் கேன் கோ அண்ட் ஸோ நம்ம திரும்பி there is some error. நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எங்க டெஸ்ட் கண்டெய்னர் 1. ஸோ வந்து இந்த இடத்துல we have used underscore. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we need to go change it, save. வெங்கட், அந்த ஐஃபனுக்கு நேம்க்கு முன்னாடி ஏதோ ஐஃபன் எதுவும் கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க? ஆமா, இந்த ஹைஃபன் this stands for array. இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவு மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணலாம் ஒரே பாட்ல. ஸோ நான் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா நான் இங்க கீழே இன்னொரு ஹைஃபன் கொடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் வரேன் அதுக்கு. ஸோ I'll explain you why this hyphen is. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have our pod created எங்க in venkat namespace. ஸோ வந்து kubectl get
pods hyphen venkat. இப்போ பார்த்தா we have a pod running with the name nginx manual. ஸோ இதுக்குள்ள வந்து நம்ம ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து we'll try to see how to create multi container in a single pod. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோம், பாடுன்னா ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி, அதுக்குள்ள கண்டெய்னர் இருக்கும். ஸோ வந்து நான் ஒரே பாடுக்குள்ள 2 கண்டெய்னர் ரன் பண்ணோம் நினைச்சேன்னா என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நேம் மாத்தணும். ஸோ ஒரே நேம்ல வந்து you cannot have 2 pods. ஸோ வந்து ஜென்ரலா in a programming concept there are 2 things. ஒன்று வந்து லிஸ்ட், இன்னொன்று வந்து அரே. அரே வந்து எப்படின்னா கமா செப்பரேட்டட் இண்டிபெண்டன்ட் என்டிட்டி. லிஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு லைனா அப்படியே இருக்கும், ஆர் யூ கேன் கால் இட் அஸ் டிக். பைத்தான்ல பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே லேபிள்ஸ் கீழே வந்து நான் இந்த டிக்ஷனரியுமே ஆட் பண்ணல, ஓகேங்களா. ஏன்னா எந்த ஹைஃபனுமே ஆட் பண்ணல. ஏன்னா வந்து லேபிள் இஸ் அ டிக்ஷனரி. ஒரு YAML ஃபைல்ல டிக்ஷனரி வந்து எப்படின்னா ஹைஃபன் இல்லாம டைரக்டா நான் வந்து டைப் மல்டி கண்டெய்னர், ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருவேன். கொடுத்து நான் எவ்வளோ வேணா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இங்க நான் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே இல்லை. எனக்கு வந்து ஒரு கீக்கு ஒரு வேல்யூ தான். எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். ஆனா இங்க வந்து அப்படி இல்லை. இங்க வந்து நான் ஹைஃபன் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் ஹைஃபன் கொடுத்துருக்கேன்னா திஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அரே. எதுக்கு அரேன்னா நான் ஒரு நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், அந்த நேமோட ப்ராப்பர்ட்டியும் நான் சேர்ந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் கீழே. இட் இஸ் நாட் அ கீ வேல்யூ பேர். ஸோ அதனால நான் ஹைஃபன் கொடுத்து அதை அரேவா டிஃபைன் பண்றேன். ஸோ இங்க நான் ஹைஃபன் கொடுத்ததுக்கு ரீசன் வந்து இப்போ ஒரு பாட் இருக்கு, ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, இங்க நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம், ஓகேங்களா. டெஸ்ட் கண்டெய்னர் 1. இப்போ நான் இன்னொரு கண்டெய்னர் இதே பாடுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணணும்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் புட் ஒன் மோர் ஹைஃபன் ஹியர், நேம் டெஸ்ட் ஹைஃபன் கண்டெய்னர் ஹைஃபன் 2. கீழே வந்து ஐ கேன் கோ ஃபார் இமேஜ் ரெடிஸ்ன்னு போலாம். இப்போதைக்கு ஐ கேன் யூஸ் ரெடிஸ் ஹியர், nginx redis. நான் வந்து 2 கண்டெய்னர் ஒரே பாடுக்குள்ள இப்போ ரன் பண்ண போறேன், ஓகேங்களா. தி பாட் நேம் இஸ் nginx multi container. ஸோ புரிஞ்சது இல்லையா why we use hyphen here? இப்போ இந்த ஐஃபன் கொடுக்கறதுனால அது இன்னொரு அரே ஓபன் பண்ணுதுங்களா? ஆமா, Second கரெக்ட். இது அரேயோட செகண்ட் வேல்யூ. இப்போ a of 0 a of 1 ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த a of 1 இது, a of 0. ஸோ I'm done with this. ஸோ நான் இப்போ வந்து திரும்பி ட்ரை ரன் பண்ண போறேன். மை ஃபைல் இஸ் பர்ஃபெக்ட், எந்த எரருமே இல்லை. நான் இப்போ டைரக்டா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மல்டி கண்டெய்னர்ன்றது கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓ சாரி, நான் வெங்கட் நேம் ஸ்பேஸ் கூட கிரியேட் பண்றேன். ஸோ வந்து kubectl get pods வெங்கட். இங்க பார்த்தா யூ கேன் சி 2/2 இருக்கு. இங்க ஆனா எல்லாமே 1/1 1/1 தான் இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து there are 2 containers which are running inside it. ஸோ வந்து இப்போ நான் இந்த கண்டெய்னரோட லாக் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன்னா kubectl logs இங்க பாத்தீங்களா, we get an error. A container name must be specified for pod. Choose one of the container name. ஏன்னா வந்து உள்ள 2 கண்டெய்னர் இதாயிட்டு இருக்கு. அதுவே இங்கன்னா you can see I can see the pods of this nginx underscore namespace. ஆனா இங்க மல்டி கண்டெய்னரோட லாக்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லும்போது மட்டும் அது உள்ள 2 கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, நீ ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரை சூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுது. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா -c -n வெங்கட். ஓ சாரி,
இது pod name தப்பா கொடுத்துட்டோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா you will have the container 1 ஓட log and container 2. container 1 வந்து nginx, container 2 வந்து redis. எல்லாமே ரெண்டுமே ஒரே podல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So this is nothing but multi-pod. Get pods. So any doubt till here? இப்போ வந்து இதோட description பாத்தீங்கன்னா it could be different. kubectl describe pod. இங்க பாத்தீங்கன்னா you can see two containers. Containers குள்ள test container 1 and test container 2. First one would be nginx, second one would be docker. So இதே previous இதுல நம்ம பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we would have seen only one. சரி, நான் இப்போ ஒரு YAML ஃபைல் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ண ரைட் பண்ணி எடுத்துட்டேன், கரெக்ட். ஆனா வந்து இப்போ நானா ஓனா ஒரு பாட கிரியேட் பண்றேன், ரன் கமாண்ட் கொடுத்து அதோட YAML ஃபைலை நான் கெட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா there is a command for that as well. kubectl get pods -in venkat. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நான் nginx namespace என்ற பாடை வந்து நான் ரன் கமாண்ட் கொடுத்து தான் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு இதோட YAML ஃபைல் எடுக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா kubectl get pod அந்த இது -o stands for output YAML -in. பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஃபைல் மாதிரியே இதுவும் வரும். இங்க பாருங்க, you have containers, you have image. இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட். இது whenever you create something அதெல்லாம் it get added here as part of the tags. Kubernetes மேனேஜ் பண்றதுக்கு you have the status, என்ன பண்ணும் என்னன்ட்டு. you have IP, நம்ம எங்கேயும் IP எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணல. ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா Kubernetes இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்மள அப்பன் பண்ணிக்கும். அண்ட் நம்ம வந்து YAML எனக்கு தெரியல, எனக்கு JSON தான் தெரியும்னா we can even go for JSON. அதே இதுதான் we have it in JSON. So Kubernetes supports both YAML and JSON. நீங்க வந்து you can write your script either in YAML or in JSON. ஆனா வந்து preferred பாத்தீங்கன்னா we always prefer for YAML. ஏன்னா YAML is easy. So any doubts on this till here? So I hope ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லிட்டு. So yeah, so this is all about pods. So இது வந்து if you know என்ன பண்றோம், what we are doing and things like that, then yes. If you are not going to give output -o, then by default it would show you all these things specific to this pod. நீங்க உங்க pod name கொடுத்து we can create it. So we are done with how to create namespace. We are done with basic. Okay, இது வந்து I don't tell it's done. So வந்து cked. We have seen how a pod definition file would be, and we have seen the direct command for pod, and we have seen this as well. So next one I would go for the service, or rather I would go for the replica set. So since we have seen the pod, right, so it would be easy if we go for the service. So நம்ம வந்து we'll go for service. Service is nothing but how do we connect to the pod ன்னு சொல்லிட்டு, வேற எதுவும் இல்லை. So வந்து take this basic example. So we have something called pod manual YAML, correct? We will create copy pod
So on the whatever IPs I have said, right? So everything is DHCP given IPs. kubectl get pods -n -o void. So -o void stands for output. நம்ம இது போட்டோம்னா ஜெனரலா வந்து -o void போடலன்னா we would get only the basic information. We would only get till age. So to see on which node it is running, on which IP it is running, for all those things we need to go and use this command -o void. Okay, so what happens is whatever IP it is assigning, it is assigned as dynamic IP or DHCP IP. So for us to take it as a IP where it doesn't change, or a static IP இல்லனா ஒரு elastic IP கொடுக்கணும். In terms of AWS we call it as elastic IP. So அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு permanent IP கொடுக்கணும்னா there is a concept called cluster IP. And இப்போ வந்து நான் ஒரு கண்டெய்னரை ஒரு நோட்ல எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னா there is a concept called node port. What this concept is, நான் வந்து ஒரு node port, இப்போ வந்து take an example, my master IP is 10.10.0.1 or sorry 1 is a gateway 2, and my worker node or app node IP is 10.10.0.3. So on the when I use this node port, what I'll tell is I'll define which node port it should listen on. Basically on the node port is automatically assigned by Kubernetes, and it is assigned in an IP range more than 3000 மேல 3000 to 4000. So in the IP ranges la தான் வந்து node port வந்து work ஆகும். So if I expose a container using node port, say example I'm using a node port here, or expose பண்றேன் ஒரு container node port ன்னு கொடுத்து அந்த node port ஓட value 3001 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. How can I access the container is I can enter this app node IP address and I can go to 3001. நான் இப்படி பண்ணேன்னா my service or my container would be listening on this IP. I would be able to reach my container directly from node port. ஆனா வந்து we have few disadvantages here. What if my container goes from one node to another node? அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றது? அதுக்கு வந்து there is a concept called load balancing or ingress controllers. So we have a concept of load balancer or ingress controller. இது ரெண்டுத்துல நம்ம ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு we can make sure எல்லா நோட்லயும் அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்ல இந்த கண்டெய்னர் லிசன் ஆகுற மாதிரி. So these are 3 network components. Let's start with cluster IP first. So I have a pod created. So I want to expose this pod for a cluster IP. So நான் என்ன பண்ணுவேன்னா there is a command. என்ன கமாண்ட்னா kubectl expose pod nginx manual. இங்க வந்து I need to give -type. Cluster IP என்ன டைப்னா சொல்லணும். So I'll start with cluster IP. And then இந்த container வந்து எந்த போர்ட்ல listen ஆகுது? Port would be 80. அது default nginx port. For example, we are running a Tomcat application on port 8080 now. We need to give that custom port here. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we can see our the nginx manual container is exposed on a port 80 in type cluster IP. So on the kubectl get service. So பாத்தீங்கன்னா we have a service, sorry, we have a service nginx manual ன்னு சொல்லிட்டு type cluster IP. There is a static IP assigned to this pod.
இப்போ வந்து நாளைக்கு if this pod is going to delete or come up or anything of that sort, then the IP would be same for this. Illana, if there is any migration, like Kumar said, there is nothing called backup in containers. So whenever one pod goes down, it takes the next available pod and it goes into that pod and it fetches the output. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது if it is a DHCP இல்ல next available node குள்ள போகும்போது it would get a different IP. To avoid all those things, there is something called cluster IP. So whatever node it goes to or whatever node it migrates to, by default it would have only the same cluster IP assigned to the pods by default. So this is all about cluster IP. External IP Nginx இது மேனுவல் இந்த பாட் வந்து கிராஷ் ஆயிட்டு ரீக்ரியேட் ஆனாலும் சரி, மேபி நோடு மைக்ரேட் ஆனாலும் இந்த கிளஸ்டர் ஐபி இந்த 127ங்கிற ஐபி வந்து Nginxக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மேப் ஆகுங்களா? கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி அதேதான். ஓகே, இது சேம் வே இப்போ மல்டிபிள் சர்வீசஸ் மல்டிபிள் பார்ட் ரிப்ளை பண்ணுவோம், ஈச் ஆஃப் தம் வில் ஹேவ் கிளஸ்டர் ஐபி. இப்போ இந்த கிளஸ்டர் ஐபிங்கிறது ஒரு பூல் ஆஃப் ஐபி ரீஅலோகேட் பண்ணிருப்பாங்களா? Okay. Correct. Cluster IP is a pool of IP we define when installing the Kubernetes cluster. ஓகேங்களா? இது வந்து என்னன்னா by default cluster IP இருக்காது. By default DHCP IP தான் இருக்கும். You need to run this command kubectl expose pod name, என்ன type cluster IP, என்ன port container, என்ன portல run ஆயிட்டு இருக்கு, port 80. இது ரன் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு cluster IP கிரியேட் ஆகும். ஒரு IP எடுத்து அசைன் பண்ணும். ஓகேங்க, நீங்க இந்த DHCP ஐபின்னு சொல்றீங்களா? அந்த DHCP ஐபிங்கிறது வந்து எந்த DHCP யூஸ் பண்ண ஆக்சுவலா? ஆக்சுவலி வந்து உள்ள வந்து கோட் DNS ஒன்னு இருக்கும். நான் பாத்தீங்கன்னா you have a service called core DNS. இது வந்து அதோட இன்டர்னல் DNS சர்வீஸ். இப்போ இந்த கிளஸ்டர் ஐபி எல்லாம் வெளில இருந்து ரீச் ஆகாது, ஆனா வித்தின் தி கண்டெய்னர் வந்து வித்தின் தி கிளஸ்டர் வந்து ரீச் ஆகும். அது எப்படின்னா இந்த கோட் DNS குள்ள there would be an entry for this cluster IP. உங்களுக்கு இந்த DHCP எல்லாம் த்ரோ பண்றது வந்து இந்த இது funnel. இதுதான் நம்மளோட SDN network providerங்க. This will act as a DHCP server and whatever pod is getting created, this will manage the networking component of the pod. இல்ல, இப்போ நீங்க கிளஸ்டர் ஐபிங்ல வந்து பூல் ஆஃப் ஐபி நீங்க அலோகேட் பண்றீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க இதுல DHCP ஒர்க் ஆகுதுன்னா how it will get the IP within இது எது செட் ஆஃப் ரேஞ்சஸ் வந்து DHCPல அதுக்கு நாம ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணுமா இல்லாட்டி cluster IP வந்து is not a DHCP, it's a static one. நம்ம சொல்ல ஒண்ணொண்ணா allocate பண்ணலாம். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இப்போ அந்த DHCPக்கு வந்து we have to give some pool ல DHCP க்கு வந்து by default whatever is available or whatever free network segment that is not pingable, அது வந்து டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது we can even give that internal IP, என்ன ரேஞ்ச் நம்ம ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ரேஞ்ச் ரன் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்கலா அது பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து இப்போ /21 கொடுத்தாங்க, இல்லைன்னா you give some IP set of IPs இல்லையா, tomorrow if that is going to get completed, நீங்க திரும்பி full cluster reinitialize பண்ணணும். That is one of the biggest drawback of Kubernetes. நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா you need to change it. அது பதிலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they leave it blankனா என்னன்னா அதுவே வந்து funnel செக் பண்ணிக்கும் இந்த internal எப்படியா இருந்தாலும் that will not connect your gateway. That is something which runs internally in your cluster, correct? Within cluster. Okay. Within cluster, so that will not take any IP outside your cluster nor get any packet from outside your இது. So that is something which is internally to your cluster. So என்ன பண்ணும்னா என்னென்ன IPs by default allocate ஆயிருக்கு ஈத்தர்நெட்ஸ்க்கு செக் பண்ணிட்டு something which is not as part of that IPs வந்து அது DHCP ஆ கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கும். ஓகேங்க, சூப்பர். So அதுக்கு வந்து we have so many network components, funnel, அப்புறம் வந்து we have something called Calico, Kubernetes networking. You have all these things. நீங்க வந்து if you want உங்க சிஸ்கோட இது கனெக்ட் பண்ணனும்னாலும் you can do it. You have a plugin for that as well. UCS ன்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்கோல, அதுவும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி you almost இங்க பாருங்க, you have even for AWS உங்க VPC குள்ள ஏதாவது ஒரு இன்டர்னல் நெட்வொர்க் இருக்குன்னா you can use that as well. So you have almost everything. There is a lot of network plugins that is available. இது எல்லாமே வந்து you can even integrate with NSXT. It's a VMware product, NSX ன்றது.
ஸோ இந்த மாதிரி you have different network providers. நீங்க இது என்ன வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So they will configure your DHCP and other stuff. So this is all about service. So வந்து இப்போ service வந்து what I'm doing, நான் node port வந்து இது பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து I'm exposing the same இது ஒரு நேம் தரேன். நேம் எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு சர்வீஸ்க்குன்னா -name equal to port service. இங்க வந்து node port. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ சர்வீஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. இங்க பார்த்தா there is a service called port service. இது என்ன டைப்ல இருக்கு? node port டைப்ல இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா there is some இது associated with it. So வந்து இப்போ நான் sorry I just confused it. இங்க வந்து the node port ranges would be from 30,000 to 40,000. It's not 3,000. Just a correction. So இப்போ வந்து I have something allocated for 30847. So வந்து இது நான் என்னன்னு செக் பண்ணலாம். எப்படின்னா இதான் நோடு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டெய்னர் எங்க ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். -o wide then so பாத்தீங்கன்னா my nginx manual is running on node 01. so இதுதான் node 01. so வந்து இதோட IP என்னன்னு பார்க்கலாம். இதோட IP இதுதான் 172.17. so what I will do is curl http (30847). You can see இதான் என்னோட nginx page. எனக்கு வருது பாருங்க. Welcome to nginx body எல்லாமே. இங்க வந்து netstat -nptel. இந்த command is used to check which service is running on which port. நம்ம ஒரு சர்வீஸ் வந்து எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகுதுன்னு செக் பண்றதுக்கு இது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா kube proxy வந்து இந்த போர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So kube proxy is a service or a layer that is running on this particular container. So இந்த kube proxy தான் இந்த போர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கு. which means என்னென்ன டிராஃபிக் இந்த போர்ட்டுக்கு வருதோ இந்த கண்டெய்னருக்கு ரீடைரக்ட் பண்றது வந்து kube proxy தான். kube proxy is responsible for redirecting the network coming to that particular node. So இப்போ இதே நோடுக்கு வந்து ஒரு public IP இருந்ததுன்னா you can just go to the browser, directly type the public IP and you will be able to reach this service. நான் இங்க curl சும்மா மாஸ்டர்ல இருந்து பண்ணிருக்கேன் since we don't have public IP for this. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து அந்த இதுல வந்து நீங்க இப்ப கிளஸ்டர் ஐபி நோட் கிளஸ்டர் ஐபி பிளஸ் நோட் போர்ட் சர்வீஸ்க்கு அனுப்பிடுங்களா? எதுக்காக இப்ப இந்த ரெண்டுமே அலோகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது? இல்ல இது வந்து நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? நீங்க ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டா போதும். இது வந்து கிளஸ்டர் ஐபின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இது வந்து உங்களுக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு இது ரீச் ஆகாது. இது சம்திங் விச் இஸ் ஒன்லி பர்டிகுலர் டு யுவர் இன்டர்னல் கிளஸ்டர். ஸ்டாட்டிக் ஐபி டிஃபைன்ட் இன்டர்னலி இன் யுவர் கிளஸ்டர். இப்போ இந்த கிளஸ்டர் இந்த ஐபியை வச்சு நீங்க மாஸ்டர்ல ரீச் பண்ணிக்கலாம், நோட்ல ரீச் பண்ணிக்கலாம், எங்க வேணா பண்ணிக்கலாம். ஆனா வெளில இருந்து உங்களால ரீச் பண்ண முடியாது. இது வெளிலன்னா எக்ஸ்டர்னல். இப்போ நான் ப்ரௌசர்ல போயிட்டு இந்த ஐபி போட்டா ரீச் ஆகாதீங்க. நான் இந்த நோட் போர்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டேன்னா இந்த நோட் போர்ட் ஐபி பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் தி இந்த நோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த நோடோட இது கேட்வே அசைன்ட் அட்ரஸ் என்னையோ அந்த இதுல வந்து 30847 ஒன்னு அசைன் ஆகும். ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த நோடுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருக்குன்னா நான் டைரக்டா இங்க அந்த பப்ளிக் ஐபி போட்டு 30847 போட்டேன்னா எனக்கு இட் வில் பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் எனிவேர் இன் தி இன்டர்நெட் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபயர்வால் பிளாக்கிங், எக்ஸ்டர்னல் ஃபயர்வால் பிளாக்கிங். ஆனா கிளஸ்டர் ஐபி அப்படி இல்லை. கிளஸ்டர் ஐபி இன்டர்னலா வந்து இப்போ நீங்க ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க?
ஐபி அதெல்லாம் ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லைன்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்லையாவது செட் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ டிஹெச்சிபி கொடுத்து ஒரு வாட்டியும் போயிட்டு டெலீட் ஆயிட்டு புதுசா கிரியேட் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த டிபியோட ஐபி என்னன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட் வில் ஆப்வியஸ்லி ஃபெயில் because whatever IP you defined in your program will not be available next time when the pod restarts for various reason. இப்போ ஒரு மல்டிபிள் ஆப் நோட்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஆப் நோட் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நெக்ஸ்ட் அவைலபிள் ஆப் நோட்ல பாட கிரியேட் பண்ணும். அப்போ there is no any guarantee that you will retain the same IP. ஏன்னா டிஹெச்சிபி அப்படி தானே, வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இட் வில் த்ரோ. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு we use cluster IP. ஓகேங்களா? பட் திஸ் இஸ் ஒன்லி இன்டர்னல் கிளஸ்டருக்குள்ளேயே தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். யூ கேனாட் டேக் இட் டு பப்ளிக், யூ கேனாட் நேட் திஸ் ஐபி ஆர் எனிதிங் ஆஃப் தட் சார்ட். நோட் போர்ட்ன்றது என்னன்னா, யூ கேன் நேட் தி இந்த நோட்ல வந்து இந்த அட்ரஸ்ல உங்க கண்டெய்னர் லிசன் ஆகிட்டு இருக்கும். உங்க என்ஜினெக்ஸ் வந்து 80, வாட் எவர் டிராஃபிக் கம்ஸ் டு திஸ் 30847 would redirected to this port 80 of this container. ஸோ உங்க நோட் இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு பப்ளிக் ஐபி நேட் ஆயிருக்குன்னா அதை போட்டு நான் இந்த போர்ட் கொடுத்தேன்னா தட் வில் கோ டு மை கண்டெய்னர். ஓகே. இப்போ அந்த போர்ட் சர்வீஸ்ல வந்து இந்த ஐபி அலோகேட் ஆயிருக்கல 10.106.115.140. ஆமா ஆமா. அந்த ஐபி வந்து எதோட ஐபி ஆக்சுவலா? நோடோட ஐபிங்களா இல்லாட்டி? நோடோட ஐபி தான். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது வந்து நோட்ல வந்து நம்ம நெட்வொர்க் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நிறைய பிரிட்ஜ் அடாப்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி அடாப்டர்ஸோட ஐபி அது. ஓகேங்களா? இங்க வந்து அது வந்து ஃபேனல் ஹஸ் கிவன் இட்ஸ் ஐபி. ஸோ வந்து இந்த நோட்குள்ள இந்த நோடுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்பெசிபிக் ஐபிஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ஹவ் காட் திஸ் ஐபி. அது வந்து நம்ம கஸ்டம் என்விரான்மெண்ட்னா வி கேன் ஷுர் ஷார்ட் டெல் எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு. அது இதனால they haven't defined the IPs, they have just defined IPv4 or IPv6 and so. ஓகே. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கேக்குறேன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈச் நோட் வில் ஹேவ் ஒன் ஐபி அலோகேட்டட். அந்த ஐபி தான் வந்து இதுல வந்து நோட் ஐபின்னு மாறுது, மேப் ஆகுது அப்படிங்கிறீங்களா? கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. இன்கேஸ் இப்போ இந்த சர்வீஸ் வந்து நாளைக்கு இந்த இது வந்து நான் வேற நோடுல டிப்ளாய் பண்றேன்னா அங்க வந்து வேற ஐபி நோட் ஐபி வருங்களா அதுல? அது வேற நோட் ஐபி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆயிக்கும். அதெல்லாம் வந்து வில் பி டேக்கன் கேர் பை தி சர்வீஸ். இப்போ நான் வந்து இந்த பாட வேற எதுக்கு மூவ் பண்றேன்னா சர்வீஸே வந்து பாத்துக்கும் அந்த போர்ட் அந்த பர்டிகுலர் நோட்ல இந்த ஐபில லிசன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா போர்ட் இந்த போர்ட் நம்பர் தான் வரும், கரெக்ட்டுங்களா? சேம் போர்ட் நம்பர்ல பட் இட் வில் கெட் தி நியூ ஐபி நோட் ஐபி. கரெக்ட். ஓகே ஃபைன். ஓகே வெங்கட், இந்த ஐபி இருக்கு இல்லையா, இது நீங்க வந்து நம்ம இதுல பாக்க, நம்ம நோட்ல அந்த ஃபோல்டர் இருக்குல்ல, லைக் அந்த சிஎன்ஐ ஃபோல்டருக்குள்ள அந்த ஐபி வந்து இந்த பார்த்தா நீங்க பார்க்க முடியும் நினைக்கிறேன். அது வந்து நம்ம லைக் வந்து இப்போ நோட்ல வந்து ஒரு 250 ஐபி அலோகேட் அவைல் பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம அந்த நோட்லயே லைக் வந்து நம்ம நார்மலா அந்த சிஎன்ஐ குள்ள தான சேவா இருக்கும் அந்த ஐபி ஃபைல்ஸ். ஆமா குமார், ஆக்சுவலி வந்து இது கட்டக்கோடனால நம்மளுக்கு அதை எதுவுமே ஆக்சஸ் இல்லை. நான் லாஸ்ட் டைமே செக் பண்ணேன், நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம டாக்கர் ஃபைல் காட்டலான்னு செக் பண்ணோம்ல. ஸோ இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்விரான்மெண்ட்னால நம்மளுக்கு அந்த இதுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை. ஆக்சஸ் இல்லைன்னா அவங்க டிஃபால்ட்டா ஸ்டாட்டிக்கா செட் பண்ணிருக்காங்க எல்லா வேரியபிளையும். ஏன்னா நம்ம அந்த லொகேஷன்ல போய் பார்த்தோம்னா லைக் உங்களுக்கு அந்த கேட்ட ஐபி வந்து அங்க லைக் தெரியும். லைக் வந்து எத்தனை ஐபி வந்து இருக்கு, எவ்வளவு ஃப்ரீ ஐபி இருக்குன்னு தெரியுங்க. நம்ம அதிகமா மானிட்டர் பண்ணோம்ல, வந்து ரீசெட் ஆகும். ஆமா, அது வந்து ஓப்பன் வி ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணா அப்படியே இருக்கும் குமார். ஓப்பன் வி ஸ்விட்ச் வந்து சிஎன்ஐ அது யூஸ் பண்ணும், சிஎன்ஐ பிளகின். இது வந்து ஃபேனல்னால இது வேற நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் ஆல் டுகெதர். ஸோ இவங்க வந்து பாடுக்குள்ளே தே வில் மெயின்டைன் ஆல் தி டீடைல்ஸ். ஸோ அதனால தான் நான் இது பண்ணேன். தட்ஸ் வை ஐ செட் நம்ம ஓன் என்விரான்மெண்ட்னா நம்ம அதெல்லாம் செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் ஓன் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து அங்கே நோட் போட்டுன்னு சொல்லி நம்ம நோடோட ஐபி தான் வருவாங்க.
So next one would be, இப்போ வரைக்கும் I hope we have understood what node port is, cluster IPs, LB and ingress controller. LB and ingress controllers என்னன்னா, you can define. இப்போ வந்து ஒருத்தர் கேட்டார் கொஸ்டின், இப்போ வந்து நான் ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோட் போச்சுன்னா அதே போர்ட்ல தான் லிசன் பண்ணுவேன். ஆனா டேக் அ சினாரியோ ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வேர் யூ ஹேவ் 24 ஆப் நோட்ஸ். நீங்க ஒரு வாட்டி யூ cannot கீப் செக்கிங் விச் ஆப் நோட் ஆன் விச் போர்ட் இட் இஸ் ரன்னிங், எங்க இருக்கு என்ன தேடிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து there is an option called ingress or load balancer. most of the cloud providers go for load balancer. என்னன்னா இதுக்கு மேல ஒரு load balancer create பண்ணி load balancer layer create பண்ணி they will map all the nodes with this port. So whichever is active, your packet will go to that particular node. அப்படி இல்லைன்னா ingress controller வந்து will take care. அது வந்து irrespective of எங்க இருந்தாலும் you need to assign a public IP. கீழே வந்து even இது வந்து nginx or HA proxy. nginx or HA proxy, we call it as reverse proxies ன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா வர பாக்கெட்டை ரீடைரக்ட் பண்றது, அது எல்லாமே வந்து nginx HA proxy பண்ணும், லோட் பேலன்சிங் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து if you don't have a if you don't have capability to have our own on-prem load balancing and things like that, we can go for nginx or HA proxy. இதுதான் வந்து 3 types how we can connect to the pod. இது எல்லாமே we are fine now. We have created இது இப்போ ஹை அவைலபிலிட்டி செட்ஸ் எப்படின்னா கிரியேட் பண்ணுவேன். அண்ட் இன்னொன்று, நீங்கள் வந்து நான் லேபிள் சொன்னேன் இல்லையா, லேபிள் வந்து ஆப் என்ஜினெக்ஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணேன். இப்போ நான் வந்து ஐ ஹாவ் மல்டிபிள் பார்ட்ஸ், நான் வந்து லேபிளை வச்சு எடுக்கணும்னா வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் kubectl get parts hyphen all hyphen names hyphen l app equal to nginx. You can see எந்தெந்த பாடுக்கெல்லாம் நான் வந்து nginx app is equal to nginx ன்னு லேபிள் கொடுத்துருக்கேனோ அது எல்லாமே எனக்கு டிஃபைன் ஆகுது பாருங்க. இது மூணுமே நம்ம மேனுவலா கிரியேட் பண்ணது. எனக்கு என்ன ஒரே நேம்ல 2 இருக்கு ஒரே பாட், அது என்னன்னா இட் இஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஸ்பேஸ். டிஃபால்ட் வெங்கட். நீங்க வந்து யூ கேன் ஹாவ் சேம் பாட் நேம், but you should not have same pod name within a same namespace. You can have it in a different namespace. If when you have it in default, you have this in Venkat. So adukku da we use labels and other things. So to go more deeper into this, we will now look at what deployment is. வெங்கட், அந்த நீங்க YAML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல அந்த பாடுக்கு, அந்த YAML ஃபைல் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் இமிடியேட்டாவே ஆக்ஷன் நடக்குங்களா, இல்லாட்டி we have to run the command கிரியேட்ங்கற? நான் வந்து அந்த YAML ஃபைல் வந்து இட்ஸ் நோ லாங்கர் வேலிட் ஒன். நான் அதை இன்புட்டா கொடுத்து ஒரு பாட கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நீங்க வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் பாட இப்ப சேஞ்ச் பண்ண, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த nginx மல்டி கண்டெய்னர்ன்றதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா kubectl edit pod அந்த பாட் நேம் கொடுத்தேன்னா எனக்கு திரும்பி இந்த YAML ஓப்பன் ஆகும். இதுதான் வந்து ஆக்டிவா இருக்கிற YAML. நான் இங்க போயிட்டு நான் என்ன வேணுமோ மாத்திக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ பாருங்க, இது எங்க இருக்கு, 2 கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கா. இது வந்து நான் ஸ்பெக்கு கீழே தான் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸ்பெக்கு கீழே நான் இப்போ இந்த nginx எடுத்துட்டு வேற ஒரு இது போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ என் கண்டெய்னர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் kubectl get pods போட்டா இங்க பாருங்க கிராஷ் லூப் பேக் ஆஃப் போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த பிஸி பாக்ஸ்ன்றத ஒரு வேலிட் இமேஜ் இல்லை, நான் சும்மா ஒரு டம்மி இமேஜ் நேம் கொடுத்தேன். அதே இது நான் இப்போ திரும்பி சேஞ்ச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க.
பாட் வந்து திரும்பி கிரியேட் ஆகும். இங்க பாருங்க, திரும்பி it went to running state. ஸோ ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் கான்ஃபிகரேஷன்னா kubectl edit pod அந்த பாட் நேம் போடணும். இன்கேஸ் இப்போ நம்ம டெவாப்ஸ் வழியாவோ இந்த வழியா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்றதா இருந்தா இப்போ இந்த YAML ஃபைல் தான் அப்டேட் பண்ணுவாங்களா? கரெக்ட், இந்த YAML ஃபைல் தான். பண்ணப்போ கரெக்ட். இப்போ இன்கேஸ் நீங்க யாருனே ஒரு YAML ரன் பண்ணீங்கல்ல, கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்களா ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியலா? ஆமா. அந்த YAML வந்து மறுபடியும் ரன் பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த பாட் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிற சேம் நேம்ல எக்ஸிஸ்ட்ங்கிற மாதிரி எரர் கொடுத்துரும். ஆமா, இப்போ பாருங்க kubectl create pod 2 நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? create hyphen parts are already exist ன்னு சொல்லி எனக்கு எரர் ஆச்சு. ப்ளஸ் நான் இதுல என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது ஜஸ்ட் இன்புட் மாதிரி தான். இத பேஸ்ல வச்சு நீ கண்டெய்னரை கிரியேட் பண்ணன்னு சொல்லி நான் இன்புட் பாராமீட்டர் பாஸ் பண்றேன். ஓகே. இன்கேஸ் வேற நேம் ஸ்பேஸ்க்குல அதை கிரியேட் பண்ண முடியுங்களா? எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணனும். இது நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெங்கட் இல்லாம வேற எது கிரியேட் நேம் ஸ்பேஸ் டெஸ்ட்னு ஒன்று போட்டு நான் அதே இது வந்து டெஸ்ட்னு கூட கிரியேட் பண்றேன்னா எனக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. நேம் ஸ்பேஸ் மட்டும் வேற. ஓகே, கிரேட். என்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுதான் I cannot have same name within the namespace, but வந்து I can have different names across the different namespaces. ஓகே. நீங்க அந்த இன்கிரஸும் அந்த லோட் பேலன்ஸரும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுக்க முடியுங்களா, இல்ல அது லேட்டரா சொல்றீங்களா? இன்கிரஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம ஓபன் ஷிஃப்ட் போகும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓபன் ஷிஃப்ட்ல வந்து HA ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் I didn't talk much. ஸோ என்னன்னா இன்ஃப்ரா நோடுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ல. ஸோ as I said உங்களுக்கு வந்து Kubernetesல வந்து you will have only 2 nodes. என்னன்னா மாஸ்டர், ஒர்க்கர். ஆனா ஓப்பன் ஷிஃப்ட் போனீங்கன்னா மாஸ்டர், you have worker and you will have app node, sorry, infra node, or you can call this worker as app node. Just confuse ஆகலன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So you can go, you will have one more node called infra node. இந்த infra node ஓட ஒரே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து is to manage this load balancing. உங்களுக்கு என்னென்ன ஹிட் வருது என்ன, it uses HA proxy as ingress controller. ஓகேங்களா? ஸோ நான் அதுக்கு போகும்போது I'll explain you more on that. ஓகேங்க. அந்த மாதிரி டிப்ளாய் பண்ணச்சுல வந்து மாஸ்டர் டவுன் ஆனாலும் it won't affect the application trafficங்கிற மாதிரி ஆயிருங்களா? கரெக்ட். ஆமா, இன்ஃப்ரா நோட் டவுன் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிராஃபிக்லாம் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு இன்ஃப்ரா நோட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட் கனெக்டிவிட்டி டு ஆல் தி ஆப்ஸ் வில் ஆர் தி கண்டெய்னர்ஸ் வில் கோ டவுன். ஏன்னா உங்க டிராஃபிக் போறது வந்து ஃப்ரம் இன்டர்நெட் இட் வில் ரீச் டு இன்ஃப்ரா நோட். நீங்க it goes to the ஓகே. இப்போ இப்போ இதுல வந்து Kubernetesல வந்து அந்த ரெண்டுமே வந்து will be running on மாஸ்டர்லங்களா? ஆமா, எல்லாமே மாஸ்டர்ல தான் ரன் ஆகும். சோ வந்து உங்களுக்கு ஓகே. ஆமா, LV and ingress controller மாஸ்டர்ல தான் ரன் ஆகும். அப்படி இல்லன்னா you can choose எந்த நோட்ல ரன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஓகே, அது வந்து நம்ம தனியா ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, தனியா we call it as taint and tolerations ன்னு ஒரு இருக்கு. ஓகே, புரியுது. ஓகே, ஃபைன். சோ அது என்ன கான்செப்ட்னா சொல்லுங்க. சரி. ஸோ அது வந்து என்னன்னா that will be used. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் நோட் இங்கே தான் போய் ஆப் கண்டெய்னர் இங்கே தான் போய் உட்காரணும்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து I can use that concept taint and tolerations சொல்லிட்டு I can define where my pod needs to go and sit. ஓகேங்க. இப்போ இந்த இதுல நீங்க அந்த என்ஜினிக்ஸ் அண்ட் HA ப்ராக்ஸின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அந்த LBக்கும் இன்கிரஸ் கண்ட்ரோலருக்கும், அது வந்து அந்த என்ஜினிக்ஸ்ங்கிற ரிவர்ஸ் ப்ராக்ஸி அப்ளிகேஷன் சர்வரே வந்து இந்த லோட் பேலன்சிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஆக்சுவலா வந்து நீங்க ஒரு பிசிக்கல் இப்போ FI ரேட்வேர் இல்லைன்னா வந்து சிஸ்கோ லோட் பேலன்சர் அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
உங்ககிட்ட வந்து physical box இல்ல, you don't want to go for a physical load balancing னா you can come to this Nginx or HA proxy. இது வந்து just a service application that is running. ஓகே. இப்போ இது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நீங்க FI மாதிரி இப்போ AWS லோட் பேலன்ஸரோ இல்லைன்னா அஜூர் லோட் பேலன்ஸரோ இருந்துச்சுன்னா we can use that as a infra நோடுங்கிற மாதிரி நோடுங்களா அப்படின்னா? கரெக்ட் ஆமா. ஆனா வந்து அஜூர் லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது for your on-prem Kubernetes. You can use Azure load balancer for Azure Kubernetes service. அதுக்கு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பை டிஃபால்ட் அதுதான் இருக்கும். நோட் போட்டோம். அதான் if you are deploying as a VM and it is in Azure environment, you can use Azure load balancer. ஆனா வந்து you can இப்போ வந்து கரெக்ட். இப்போ அஜூர்ல இருக்கிற விஎம்க்கு வந்து NS60 வச்சு நீங்க இது பண்ணீங்க, VTEP tunneling எல்லாம் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. You can share the network across from your on-prem to cloud. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது you can use a common load balancer between your cloud and on-prem. அப்படி இல்ல டிஃபால்ட்டா நீங்க பண்ணும்போது you should only go for the particular இதுதான். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது you may face a challenge. இப்போ Kubernetes நான் சொன்னேன் OpenShift supports hybrid environment. You can have three in you can have some of your app nodes in AWS, some of your app nodes in Azure, you can have some of your app nodes in on-prem. அது எல்லாமே கனெக்ட் பண்றது if you are going for native Kubernetes or any load balancing இது வந்து that will fail. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து you doesn't have any intelligence for your load balancer to go probe each and every app node and get the details. ஒரு வாட்டியும் போய் load balancer செக் பண்ணிட்டு வராது. நீங்க ஹெல்த் செக் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்ல பண்ணும். ஆனா நீங்க வந்து you cannot manually go and define இல்லையா? ஒரு வாட்டி ஒரு பாட் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா லோட் பேலன்ஸ்ல போய் you cannot create a இது சர்வர் ஃபார்ம் கரெக்டா, இந்த ஐபிஸ் இந்த போர்ட்ல லிசன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் இதுக்கு தான் வி கோ ஃபார் இந்த ஓப்பன் ஷிஃப்டோட இந்த இன்ஃப்ரா காம்பனன்ட் போவோம். இன்ஃப்ரா ஹேஸ் தி கேப்பபிலிட்டி டு கோ to check which containers are running in which namespaces and which containers are exposed or which container are asked to expose itself to the internet. அதெல்லாமே வந்து இன்ஃப்ரா நோட் வந்து ப்ரோப் பண்ணி இன்ஃப்ரா நோடு போய் அந்த கண்டெய்னர் கிட்ட பேசும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ரா நோடுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி இருந்தா போதும். ஜென்ரலா டிஎன்எஸ் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வைல்ட் கார்டு டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வைல்ட் கார்டு டிஎன்எஸ் என்ட்ரி இருந்தா போதும். ஸோ இதுக்கு இன்ஃப்ரா நோடு கொடுத்துட்டோம்னா அதுவே ஒரு யூஆர்எல் நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த யூஆர்எல் வச்சு நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு வந்து நம்ம ஓப்பன் ஷிஃப்ட் செஷன் சொல்லும் போது இட் வுட் பி மோர் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி ஆக்சுவலா ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ. And the next one would be deployment. And deployment க்கு அப்புறம் there is something called rolling update. So what rolling update is? இப்போ வந்து நான் ஒரு 10 ஆப் நோட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 10 ஆப் நோடுமே வந்து நான் ஒரு அப்கிரேட் பண்ண போறேன் from one version to another. எனக்கு டவுன் டைம் இல்லாம நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி நடக்கும்னு சொல்லிட்டு we'll have a look on that. First thing is deployment. I'll refresh this. So Kumar, you want to add anything till here, Kumar? இல்ல வெங்கட், ஆக்சுவலா லைக் கொஞ்சம் மேபி சுதன் இஸ் ஆஸ்கிங் மோர் ரைட். ஸோ மேபி என்னன்னா நம்ம வந்து லைக் ஃபர்தரா போகனால மேபி அவங்களுக்கு வந்து என்ன டவுட்டா இருக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பாட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். பட் வந்து இப்போ இந்த சர்வீஸ் அண்ட் வந்து ரவுட் இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் லைக் வந்து நம்ம சர்வீஸ் ரவுட்னு சொன்னோம். பட் இது ஏன் நம்ம சர்வீஸ் கிரியேட் பண்றோம், ஏன் ரவுட் வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் வந்து மேபி அவங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நம்ம மாஸ்டர்ல யூஸ் பண்றோம் இல்ல நான் வந்து HA ப்ராக்ஸி அதை இன்ஜினிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து லைக் இது மட்டும் நினைச்சிருவாங்க. பட் ஆனா ஒரு 500 நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு லைக் ஒரு 1000 அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா 1000 ரவுட்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த 1000 ரூட்ஸ் வந்து நம்ம ஓப்பன் குபர்னெட்டிஸ் கிளஸ்டர் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்சர் போய் வந்து நம்ம அந்த இதை கொண்டு வருவோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம உங்களுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க வந்து சர்வீஸ்னா என்ன, லைக் வந்து இந்த சர்வீஸ்னா அப்புறம் இந்த என் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த என் பாயிண்ட் தென் வந்து ரவுட் சொல்லிட்டோம்னா மேபி they will be clear so about what we are doing. கரெக்ட். மேபி வெங்கட் அந்த ஒரு பிக்சரல் டயக்ராம் மாதிரி லைக் ஹவு டு எண்ட் டு எண்ட் டிராஃபிக் கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பனிங். எக்ஸாம்பிளுக்கு வெளியே எக்ஸ்டர்னல் டிராஃபிக்ல இருந்து உள்ள வரச்சுல ஒன்ஸ் இட்ஸ் ஹிட் த குபர்னெட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் how it's getting separated to different application, how it is getting segregated to different service,
how it is getting segregated to different pod. இப்போ அதுலயே வந்து ஒவ்வொரு பாடு வந்து மல்டிபிள் பாடு ரன் பண்றோம்னா மல்டிபிள் ஐபிஸ் இருக்கும். அந்த மேப்பிங் வந்து கரெக்டா ஒரு பிக்சரல் டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் when we are going for இந்த மாதிரி டெமோ பேக்கேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும். Sure thing. நான் அது வந்து I'll add it, so I'll have a image of that எப்படி நடக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு. அப்படிங்க. இன்னைக்கு இல்லனா ப்ராப்ளம் இல்ல, நாளைக்கு கூட பாத்துக்கலாம். Sure thing. அப்படி இல்லனா I can share something. ஒரு சிம்பிள் வீடியோ ஒன்று இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா குமார், நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஆமா, லைக் வந்து லைக் இது இருக்குப்பா, அது பேர் என்ன பேருனா லைக் லேண்ட் குபர்னெட்ஸ் நிக்கிறது. உங்க லேண்ட் கேஎஸ்கேஎஸ்ஆ? ஆஹா, இல்ல குமார். Give me a second so I can just get that. எல்ல ஷேர் பண்ணீங்க? லைக் வாட்ஸ்அப்ல இல்ல, நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஒரு நம்ம நெட்வொர்க்கிங் சொல்யூஷன் ஒன்று ஒர்க் பண்ணும்போது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் I'll share it in the tomorrow session. அங்க வந்து you will understand. வந்து எடுத்துட்டேன் குமார். ஆமா. So first வந்து how internal communication between the same இது happensனா, from the container it will go to the node network. நோட்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எங்க வந்து அந்த next residing container இருக்குன்னு. ஸோ இன்டர்னலாகவே வந்து ஒரு பேக்கெட் will go from one part to another. இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு எடுத்துக்கும். அண்ட் இன்னொரு இது என்னன்னா, இப்போ ஒரே பாடுக்குள்ள நான் ஒரு 2 கண்டெய்னர் ரன் பண்றேன்னா I cannot expose both the containers on port 80. ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னருக்கு தான் port 80 எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா I will have IP allocated in the pod level. I will not have IP allocated in the container level. So any communication within pod will go from local host 8080 இங்க போயிடுது, அவ்வளவுதான். ஸோ பாடுக்குள்ளே இன்டர்னலா கம்யூனிகேட் ஆகிக்கும் within 2 containers. So that will not go anywhere outside the pod, or it will not go anywhere to the node, or it will not go anywhere to the gateway or anything. உள்ளே இது என்ன வந்து it is as equal as running 2 services on a single OS. இப்போ லினக்ஸ்ல வந்து if you are running Tomcat and if you are running MySQL, நம்ம வெளில போய் ரீச் ஆகணும்ன்ற நெசசிட்டி இல்லை. நம்ம லோக்கல் இது போட்டோம்னா L2 லேயர்லேயே கம்யூனிகேஷன் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பாடும். If we have 2 containers running on the same pod, the communication will have internally. அதே மாதிரி if we go forward, நோடுக்குள்ள எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பாட்ல இருந்து ஒரு கண்டெய்னரும் இன்னொரு பாட்ல இருந்து இன்னொரு கண்டெய்னரும், ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னர் பாட் ஐபி எடுத்துக்கிட்டு that will go to the node level. நோட் லெவல்ல bridged அடாப்டர் என்னன்னு பார்த்து based on that it would go to the next pod. இங்க வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் ரவுட்டிங் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலா ரவுட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் என்னென்ன ஐபிஸ் எங்க இருந்து வருது அந்த அட்ரஸ் பார்த்து அதெல்லாமே வந்து கியூப் ப்ராக்ஸி மெயின்டைன் பண்ணும். கியூப் ப்ராக்ஸி வந்து இங்க இதுவா இந்த நிக்கா கிரியேட் ஆயிருக்கும், ஆர் தி நெட்வொர்க்கிங் காம்பனன்ட் ஆஃப் தி குபர்நெட்டிஸ். ஸோ whenever a pod communicates from one pod to another within the same node, பாட்ல இருந்து நோட் ஐபிக்கு போயிட்டு அது செக் பண்ணும் இந்த செகண்டரி பாட் இங்க தான் இருக்குன்னா based on that it will come to that particular pod. This is the communication internally between pod to pod in a same node. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ்ல இருந்தா எப்படி போகும், அப்பதான் வந்து இட் வில் கோ டு திஸ் நோட் அண்ட் தென் இட் வில் கோ ரீச் தி மாஸ்டர் ரவுட்டிங் டேபிள். ஏபிஐ சர்வர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கிட்டையும் ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும். ஏன்னா தட் இஸ் தி ஒன் விச் ஹேண்டில்ஸ் ஆல் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் தி குபர்நெட்டிஸ் கிளஸ்டர். ஸோ அந்த நோட்ல இருந்து ஏபிஐ சர்வரை ரீச் பண்ணி ஏபிஐ சர்வரோட பாத் எடுத்து அது எங்க செகண்ட் நோட்ல எங்க இருக்குன்னு அந்த நோடுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் வித்தின் நோட் டு நோட். இப்போ வந்து ஒரே குபர்நெட்டிஸ் கிளஸ்டர்ல ஒரு நோடோட பாடு வந்து இன்னொரு நோடோட பாடை ரீச் பண்ணணும்னா ஒரு நோட்ல இருந்து மாஸ்டர் சர்வர் ரீச் பண்ணி ரவுட்டிங் டேபிள் இன்ஃபோ எடுத்து அதோட ரவுட் கண்டுபிடிச்சு இட் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் பாட். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் திங். நான் இது வந்து ஷேர் பண்றேன், யூ கேன் ரீட் இட், ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் லைக் அவர் சொன்ன மாதிரி ஐ கேன் give you the complete details as well, how it goes and other things, and that would be easy. Yeah, the chat lamps. So the next one would be the deployment. எப்படி வந்து what deployment set is all about.
ஸோ வந்து பாட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளாக தான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரெப்ளிகா எல்லாம் எதுவுமே ரன் பண்ணல. நம்ம வந்து we didn't have much of ஹை அவைலபிலிட்டி. ஒரு பாடை நம்ம டெலீட் பண்ணோம்னா டெலீட் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். அது வந்து ரீக்ரியேட்லாம் ஆகாது, ஏன்னா நம்ம தான் மேனுவலா டெலீட் பண்றோம். ஸோ ஆன் தி சேம் இது வந்து அதனால ஹை அவைலபிலிட்டி ரெப்ளிகாஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அது எல்லாத்துக்குமே வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா நோ நீட் டு ரைட் தட் ஃபைல் வாட் எவர் வி கிரியேட்டட். யூ கேன் கோ சிம்பிளி கோ kubectl create deployment. உங்க டிப்ளாய்மெண்ட் நேம் கொடுக்கலாம், டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் அ நியூ இன்ஃப்ரா, ஸோ நான் திரும்பி ஒரு வாட்டி நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். kubectl create deployment name test hyphen deploy. டெஸ்ட்னே வச்சுக்கலாம் எதுக்கு, லெட்ஸ் மேக் இட் சிம்பிள். test deployment hyphen image equal to nginx hyphen in venkat. இப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு, ஓகேவா? இப்போ டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும்போது என்னென்ன கிரியேட் ஆகும்னா, அதோட ஹை அவைலபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதோட ரெப்ளிகா செட் கிரியேட் ஆகும். kubectl get replica set. இங்க பாத்தீங்கன்னா there is a replica set created. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா decide, நான் எதுவுமே ரெப்ளிகாஸ் எவ்வளவு வேணும் என்ன அதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ பை டிஃபால்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு, பை டிஃபால்ட் கரண்ட் ஒன்று இருக்கு, பை டிஃபால்ட் ரெடி ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பாடும் கிரியேட் ஆயிருக்கும், ஓகேங்களா? உங்களுக்கு டெஸ்ட் டி இந்த பாடு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது வந்து ரெஃபரன்ஸ், அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜங்க் வேல்யூஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாடும் கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படியே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். kubectl ரன், இது வந்து டெஸ்ட் பாட் hyphen image equal to nginx hyphen n. இப்போ நான் ஒரு பாடும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பாடு இருக்கும், ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணலாம். ஆனா வந்து பாடு தான் 2 இருக்கும். உங்களுக்கு இதோட ரெப்ளிகா செட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிரியேட் ஆகாது. ரெப்ளிகா செட்னா ஒன்று தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை டெலீட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பாடை. டெலீட் பண்ணிட்டேன், ஓகேங்களா? டெலீட் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் தான் ஹெச்எல்ல போட்டிருக்கேன், ஏன்னா பாட் டெலீட் பண்ணா டெலீட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பாட் டெலீட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி இன்னொரு பாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இது என்ன 19 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி திரும்பி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. திரும்பி இதை டெலீட் பண்றேன். பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி இன்னொரு பாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. யூ கேன் சி தி நேம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், S9KRR, இது வந்து 74RQ1. ஆனால் வந்து அதே டெஸ்ட் டின்ற கண்டெய்னர் தான் ரன் பண்ணுது. ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் மேக் ஷுர் யுவர் பாட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் வித்தவுட் கெட்டிங் கில். அதே இது நம்ம தனியாக இண்டிபெண்டாக கிரியேட் பண்ணோம்ல இந்த டெஸ்ட் பாடை, இதை டெலீட் பண்ணலாம். பாருங்க நம்ம பாட் டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ we didn't have any replicas configured, we didn't have any replica set, we didn't have anything. ஸோ அதனால வந்து இது கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த பாடை ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, போயிட்டு நான் அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும். I need to go and remove this deployment. kubectl
இப்போ போய் பாட்ஸ் பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு பாட் எதுவுமே இருக்காது, டெர்மினேட்டிங் ஸ்டேட் போயிடுச்சு அப்படின்னா டெலீட்டிங்னு அர்த்தம். watch. So I don't have any pods now. எல்லா பாடுமே வந்து delete ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா, நம்ம ஒரு பாடை ரிமூவ் பண்ணோம்னா it will make sure the pod is running. But if you are going to go and delete the deployment, it will delete everything. இப்போ வந்து replica செட்டும் இருக்காது. We didn't have any replica set. So deployment handles all the pods that is running as well as the number of replicas it needs to run at any point. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ again will create a deployment. திரும்பி அதே நேம்ல ஒரு deployment create பண்றோம். இப்போ வந்து kubectl get deployment. So we have again a deployment created. இது வந்து இப்போ replicas வந்து ஒன்னு தான் ரன் பண்றோம், கரெக்டா? நான் அதை போய் எடிட் பண்ணலாம். இப்போ ஒண்ணுதான் இருக்கு, டிசைட் ஒன்னு இருக்கு. இதை போய் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா எங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்? டிப்ளாய்மெண்ட்ல போய் சேஞ்ச் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? kubectl edit deployment. deployment name என்ன? testd -n இங்க போனீங்கன்னா replicasனு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கும். replicas எங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்? ஸ்பெக்கு அடியில. நம்ம ஸ்பெக்கு கீழே என்ன சேஞ்ச் பண்றோமோ அதுதான் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ். I'll make it 3. என்னோட பாட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரெப்ளிகாவோட அங்க டிசைர்ட் வேல்யூவும் வந்து 3ன்னு மாறிடுச்சு. இப்போ நான் பார்த்தா 3 pods ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. You can see there are 3 pods which is running. So even if I delete one pod, it will make sure it is creating another pod. இங்க பாருங்க d2vbk. d2vbk அந்த பாடே இல்லை. ஆனா வந்து we have 3 pods that is running. இங்க பாத்தீங்கன்னா age of this pod is just 5 seconds. So hope இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா? What is the reason for replicas? So how replicas work? So it will make sure at all the point the desired and current replicas are same. இங்க பாருங்க desired 3, current 3, ready 3. So நம்ம ஒரு பாட delete deployment மூலமா தான் we will configure replica set அப்படிங்கறதானே. replica setங்கிறது one set of deployment. replica set வந்து தனியா கூட கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா it is not that easy. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து மல்டி கண்டெய்னர்லாம் வச்சு ரன் பண்றீங்க, இல்லைன்னா you want to manage your complete infrastructure or your app life cycle வச்சுக்கோங்க. You can have a single deployment created for everything. ஸோ நீங்க போய் அந்த பாட்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணணும், இல்லைன்னா அந்த பாடோட ரெப்ளிகாஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு மேனேஜ் யுவர் மல்டிபிள் பாட்ஸ், இட் இஸ் ஈஸி when you always go for deployment. ஏன்னா எல்லா ரிசோர்ஸும் வந்து இஸ் கிளப்டு டுகெதர். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஒரு பாடை மட்டும் தனியா கிரியேட் பண்ணோம். ஒரு ரெப்ளிகா செட்டுக்கு தனியா நம்ம அந்த YAML ஃபைல் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு ரெப்ளிகா செட் தனியா கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் மேனேஜிங் யுவர் ரிசோர்ஸ் இன் ஹியூஜ் என்விரான்மெண்ட். இப்போ வந்து நம்ம 1, 2 இந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம். ஆனா வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல்ல போனோம்னா you'll have more than 1000 to 1000 is the minimum number you can expect for number of pods that is running. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது it is not easy for you to manage இல்லையா? So அதனால we always go for deployment. ஏன்னா deployment single file you specify everything. And இன்னொரு advantage of deployment. சொல்லு. இல்ல நீங்க சொல்லி முடிங்க, அடுத்து கேக்குறேன். சாரி. ஓகே. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா, மெயின் ரீசன் why I go for deployment is rolling update. என்னன்னா இப்போ we have replica set created. இது replica set 3 இருக்கு. நான் வந்து இப்போ என்னோட அப்ளிகேஷனோட இது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? வெர்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இமேஜ் மாத்தலாம்.
நான் வந்து ஓகே இது வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் பில்டு 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் பில்டு 2 இல்லைன்னா என் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல புது இமேஜ் இது அப்ளிகேஷன் நான் போடணும்னா I'll just go change directly the image here. இப்போ வந்து Redis தரேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா you can see there are 2 replica sets that were created. பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னா தான் வரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 replica set create ஆயிருக்கு. ஏன் 2 replica set create ஆயிருக்கு? அதுக்கு வந்து there is a command called kubectl rollout history. இங்க பாத்தீங்கன்னா there are 2 revisions. நான் வந்து existing deployment போய் இன்னொரு deployment மாத்திருக்கேன். ஆனா வந்து kubectl describe deployment testd -n. இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு இங்க பாருங்க. நான் வந்து ஒரு version upgrade பண்ணிருக்கேன். We'll go step by step. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து scaled up replicas to 1, scaled up replicas to 3. இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது. நம்ம 1ல இருந்து 3 சேஞ்ச் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணிருக்கோம். ரோல் அவுட் அப்கிரேட்னு எக்ஸிஸ்டிங் டிப்ளாய்மெண்ட் செட்டை மாத்திருக்கோம். மாத்தும் போது என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாடு வந்து டவுன் ஆயிருக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு பாடு கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு பாடு வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்னொரு பாடு வந்து டவுன் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு பாடு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்னொரு பாடு டவுன் ஆயிருக்கு. என்னன்னா 3 ரெப்ளிகாஸையும் ஒரே டைம்ல கில் பண்ணி that will not start your latest application. What it will do, it will go one by one so that your application downtime is minimalized. நீங்க ஜென்ரலா மேனுவலா சர்வர்ல பண்ணா எப்படி பண்ணுவீங்க? போவீங்க, டாம் கேட்டை கில் பண்ணுவீங்க, உங்க வார தூக்கி போடுவீங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. The amount of time you use it for you to redeploy that var is huge. Instead நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது 3 கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒன்னொன்னா தான் டவுன் ஆகி புது அப்ளிகேஷன் வரும். ஸோ அதனால உங்க அப்ளிகேஷன் அவைலபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ மேல போய் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க replicas 3 strategy type rolling update. இப்போ வந்து kubectl get pods. You can see என்ன இப்போ வந்து நம்ம nginx சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா? ஸோ kubectl describe pod -n. it would be இங்க பாத்தீங்கன்னா you have a Redis pod running. நம்ம nginx கண்டெய்னர் நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா வந்து இமேஜ் ரெட்டிஸ்ன்னு மாத்திட்டோம். ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெட்டிஸ் பாட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து நான் டிப்ளாய் பண்ண அப்ளிகேஷன் வந்து ஏதோ பக் இருக்கு, சரியா வந்து எடுத்துக்கல. என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலா திரும்பி டவுன் டைம் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டட் there is a command here kubectl rollout undo deployment testd. இங்க பாருங்க திரும்பி பழைய ரெப்ளிகா செட்டுக்கே வந்துடுது. அப்படின்னா புது அப்ளிகேஷன் வெர்ஷன்ல இருந்து பழைய அப்ளிகேஷன் வெர்ஷனுக்கே நம்ம சிங்கிள் கமாண்ட்ல மூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம திரும்பி அந்த டிஸ்கிரைப் பார்ட்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க 3 பாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அந்த பழைய பாட் வந்து டெர்மினேட் ஆகுது. You can see the image is now changed to nginx. இந்த மாதிரி நீங்க மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணும்போது மேனேஜ் பண்ணணும், ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ cannot do it with a pod. உங்க பாட் மட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ணி ரெப்ளிகாஸ் தனியா கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா you will not have all these capabilities. ஸோ அதனால generally for updates and other things it is always better you go for deployments.
So any doubt till here? வெங்கட், இப்போ நீங்க இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் ரோலிங் அப்டேட் பண்ணீங்கல்ல, அதுக்கு ஆமா. கான்ஃபிகரேஷன் ஜஸ்ட் நீங்க அந்த இமேஜ் நேம் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணீங்களா இல்ல கமாண்ட் டிஃபரெண்டா கொடுத்தீங்களா? இல்ல, இமேஜ் நேம் சேஞ்ச் பண்ண அவ்வளவுதான். இமேஜ் நேம் சேஞ்ச் பண்ணாலே அது என்ன ரீசன்ட் இதுவோ அப்டேட் எடுத்துக்கிட்டு அதுவே வந்து புது டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட். இது கரெக்ட். இது இப்போ இது வந்து எந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் பண்ணிடுங்களா? ஆமா, நீங்க என்ன இது சேஞ்ச் பண்ணாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்துக்கும். ஓகே. அதுல ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருக்கா? அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஈவன் ஒரு ரிசோர்ஸ் நீங்க CPU ரிசோர்ஸ் மாத்தினா கூட தட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ நியூ அப்கிரேட். நீங்க என்ன ஃபைல் சேஞ்ச் பண்றீங்களோ ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடும். நீங்க S3 யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாங்க. S3ல வெர்ஷனிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, தெரியும்ல? நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்ஷனிங் எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அந்த பக்கெட்லன்னா, நம்ம ஆப்ஜெக்ட சேஞ்ச் பண்ணோம்னா கூட அதோட ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். நம்ம என்ன டிப்ளாய்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதோட ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் காப்பி வந்து குபர்நெட்டிஸ் கிட்ட இருக்கும். இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் தி ETCD. ஸோ நம்ம வந்து அன்டூ கொடுத்தோம்னா அந்த பழைய கான்ஃபிகரேஷன் என்ன இருக்கோ பேஸ்ட் ஆன் தட் அதை எடுத்துக்கிட்டு முடிச்சிடும். ஓகே. இப்போ அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிற ஒரு YAML ஃபைல் மட்டும்தான் வந்து கீ ஃபார் எல்லா பாடுக்கும், மீன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ்க்கு. கரெக்ட். ஓகேங்களா? இந்த அடுத்த क्वेश्चन, இப்போ ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்ல எத்தனை பாடு கிரியேட் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி எத்தனை சர்வீஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க? ஒன்லி ஒன் தான் பண்ணுவாங்களா இல்ல மல்டிபிள் சர்வீஸும் ஒரே டிப்ளாய்மெண்ட்? ஜென்ரலா வந்து ஒரு இதுல வந்து ஒரு பாட்ல ஒரு கண்டெய்னர் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ஆக்சுவல் பிராக்டிஸ். கரெக்ட். இல்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்ல எத்தனை ஒரு பாடு ஒரு கண்டெய்னர் தான், அவ்வளவுதான். அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் they will create multiple deployment sets. In case if I am doing something rollout update அப்படின்னா நான் அந்த ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் வச்சில டிப்ளாய்மெண்ட் YAML ஃபைல வச்சில மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. when they are automation பண்ணச்சில வந்து only அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் YAML ஃபைல மட்டும் மாத்தினாலே போறோம், it will automatically do the rolling update everything end to endங்கிற மாதிரி ஆயிரும். அப்படிங்களா? Yeah, exactly. That's how it is done. அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் அது. ஸோ வந்து நான் இப்போ ஏதாவது எடிட் பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும்னா எங்கிட்ட காப்பி இருக்கும், அது பழைய வெர்ஷன் என்ன வேணுமோ அங்க மூவ் ஆயிக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இந்த பாட்ல வந்து ரெண்டு இருக்கும், அதாவது ஒன்னு வந்து லாக் இருக்கும், இன்னொன்னு ஒரு கிளைண்ட் இருக்கும்னு சொல்லிருந்தீங்க. லாக் கிளைண்ட் புரியலையே. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பாட் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ல நீங்க சொல்றப்ப என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, ஒரு பாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டா டிஃபால்ட்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், பிளஸ் வந்து அதனுடைய மானிட்டரிங் சர்வீஸோ சம்திங் லாகோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. ஆமா, இன்னொரு இதுல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. எல்லா பாடுக்குமே வந்து லாக்ஸ் ரைட் ஆயிட்டு இருக்கும் பை டிஃபால்ட். இது அதுவுமே அந்த பாடுக்குள்ளதான் இருக்கும்னு சொன்னீங்க. ஆமா, அந்த பாடோட லாக்ஸ் தான் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சும்மா kubectl logs and கமாண்ட் போட்டோம்னா அந்த லாக் அந்த பாடுக்குள்ள என்ன ரைட் ஆயிட்டு இருக்கோ லாக் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து வெளில வரும். ஓகே. So that's all I have for today. So ஏதாவது doubts on this? Maybe நான் உங்களுக்கு I'll share you both the histories right away. குரூப் அனுப்புறீங்களா இது? நான் இது குரூப்ல அனுப்பிச்சிடுறேன். நான் இப்போ வந்து I'll give you a link actually. இந்த வெங்கட்னு சொல்றது அது வந்து யூசர் நேம், அது ஆக்சுவலி அது நேம் ஸ்பேஸ் நேம். அது நான் இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, நேம் ஸ்பேஸ். இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள -n stands for நேம் ஸ்பேஸ். நீங்க அது என்ன வேணா வச்சுக்கலாம். ஃபார் மை ஈஸி ரெஃபரன்ஸ் நான் வெங்கட்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து வில் ஹேவ் ஆல் தி கமெண்ட்ஸ், இந்த கான்ஃபிக் வியூ, கெட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு. கெட் சர்வீசஸ், கெட் பார்ட்ஸ், ஆல் நேம் ஸ்பேசஸ், -o டிப்ளாய்மெண்ட். இது வந்து ஜஸ்ட் சீட் ஷீட். whenever you have any doubt or so I have sent that. Now in the commands I will send you, so please try. Now I will send you this as well.
இங்க போயிட்டு you can just have a free Kubernetes environment and you can just try deploying pods and other things. So that's all I have for today. So Kumar, you want to add anything? No, Venkat, maybe like you can just share them that the same PPT, like just you can walk through like just 5 minutes, like so because maybe that also will align with our like topics, right? So maybe they will think that we are missing some topics from the presentation, right? So if you just like no Kumar, so in the last class we have completed with the Kubernetes one in the PPT. So I wanted to have a hands-on or demo session so that understanding can be better. So that's the reason I had it today. Then tomorrow we'll start with OpenShift or what? Yes, Kumar. So tomorrow we'll start with OpenShift. And team, one major difference between OpenShift and Kubernetes is whatever you do here with kubectl, right? You do it with OC. That's the only change. Rest all commands are same. You want to get pods, you instead of kubectl get pods, in OpenShift you run OC get pods. That's all. Nothing more or less than that. So we'll have a session tomorrow on OpenShift and இதுல பேலன்ஸ் இல்லீங்களா? என்னங்க? இதுல பேலன்ஸ் இல்லையா? இல்லங்க, இதுல வந்து நெட்வொர்க்கிங் பத்தி நம்ம இந்த கிளஸ்டரிங் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நெட்வொர்க்கிங் பத்திலாம் சொல்றோம்னு சொன்னீங்களே நீங்க. அது வந்து I will take it with OpenShift. OpenShift and Kubernetes தான் அண்டர்லைங்ல. Ingress வந்து நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நான் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது I will take that topic as well. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நீங்க அந்த கமாண்ட் வந்து ஹிஸ்டரி கமாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த சாட்ல ஷேர் பண்ணிருங்க, so that the people will take and save it. இல்ல ஒரு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு, ஒரு வேர்ட்ல போட்டு எக்ஸல்ல போட்டு சொன்னேன், ஏதோ நோட்பேட்ல போட்டு. இல்ல அவர் தான் சொல்லியிருந்தாரு. ஓ அப்படியே நீங்க இருக்கீங்களா? It's more than இருக்கேன், அந்த இது குரூப்ல இருக்கேன். அந்த ஓகே ஓகே ஓகே. வெங்கட் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு 4 days கிளாஸ் பெண்டிங் இருக்குங்களா ஓபன்ஷிப்? ஆமா, ஆக்சுவலி அதுல சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி we had a discussion. மேபி குமார் நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் அதுக்கு. வெங்கட் அண்ட் குமார், ஒன் மோர் சஜஷன். இப்போ நம்ம வந்து இங்க கட்டகோடால வச்சு நம்ம வந்து லேப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்களா, ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் கிளவுட்ல லைக் AWS இல்லாட்டி வந்து அசூர்ல ஒரு சும்மா சிம்பிளா ஒரு குபர்நெட்டிஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி டிப்ளாய் பண்றது, குபர்நெட்டிஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது, ஒரு செஷன்மா இருந்ததுன்னா that could help us. Sure thing. We can take any of the EKS அந்த மாதிரி, இல்லைன்னா AKS எடுத்துக்கிட்டு we'll have it. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ ஏன்னா நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இன்னைக்கு கோ த்ரூ பண்ணாதான் வந்து டெஃபினட்டா வந்து எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ டிஹெச்சிபினா எங்களை கோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஹெச்சிபி எப்படி இருக்கும், இது உள்ள எப்படி டிஹெச்சிபி இருக்கும், கொஞ்சம் இன்னைக்கு கோ த்ரூ பண்ணனா நாளைக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒரு someone has answered about networking. Networking is வந்து key thing, right? Because ஒரு cluster IP கொடுத்துறோம், அது வந்து எப்படி வந்து மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து அந்த ஐபில இருந்து எப்படி எடுத்துக்குது, அந்த ஒரு இன்டெப்த் ஆஃப் டீடைல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் எங்களுக்கு. ஸ்டில் கன்ஃபியூஷன். Sure thing. We can do that. We'll do that as well. Okay, remaining commands and everything we can understand. Once we go through with practically we do, definitely we'll understand. But holistically in the networking concept, in the pod, namespace, containers, அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா. Sure thing. If needed, we'll have a cluster build up மாதிரி. So we'll take it. இல்ல ஒரு யூஸ் கேஸ் மாதிரி நீங்க பில்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு குபர்நெட்டிஸ், ஒரு பாட் கிரியேட், ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரியலிஸ்டிக் ஒரு இல்ல MongoDB ஒரு கண்டெய்னர் ரன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எப்படி டிப்ளாய் பண்றது ஒரு கண்டெய்னரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா we understandable இருக்கிற மாதிரி. Sure thing. வெங்கட் லைக் வந்து நம்ம லைக் ஸ்டாண்டர்ட் லைக் VMs இருக்கு நினைக்கிறேன் கிளவுட்ல, பப்ளிக் கிளவுட்ல. ஓகே. இல்ல ஆக்சுவலி பப்ளிக் கிளவுட் அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து அதோட அஷ்யூர்னா அஷ்யூரோட AKS EKS அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ we can configure that directly. நம்ம போய் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணா போதும், அவங்களே இன்ஃப்ரா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மேபி that would be easy. ஓகே
ஸோ வந்து மேபி இதுல டேட்டாபேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி நீங்க இப்போ கொடுக்குற அந்த விஷயம் வந்து என்னன்னா, ஒரு டேட்டாபேஸோட இதை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம், அந்த இன்புட் சேவ் ஆகுது, திரும்ப அதே இன்புட் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும்னு நான் இன்னும் ஃபீல் பண்றேன். எக்ஸ்ட்ரா என்னோட இன்புட் Sure thing. நம்ம once we deploy இல்லையா, we can go for a 3-tier application. நம்ம பண்ணிட்டு I can explain you எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு. Not an issue. Okay. Yeah, நம்ம வந்து நாளைக்கு opportunity கவர் பண்ணுவோம். நாளைக்கு கவர் பண்ணிட்டேன்னா like they will get more idea about the route and the infra part, the HA proxy, the load balancer part clear ஆயிரும் நினைக்கிறேன் opportunity எடுக்கும்போது. ஸோ அதை பண்ணிட்டு நம்ம தென் வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம லைக் பியூரா லேப் சொல்லுவோம். லைக் நம்ம லைக் அதுக்கு விஎம்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். லைக் வந்து ஸ்டானோல நீங்களோ நம்ம வந்து அதில் அஷூரோ லைக் விஎம் வாங்கிட்டு கூகுளில் கூட நம்ம விஎம் வாங்கிட்டு ஸோ வில் டிப்ளாய் சம் இமேஜஸ் அண்ட் வாட் எவர் தே வாண்ட். ஸோ அப்புறம் Sure thing, Kumar. We'll do it. நீங்க என்ன கேட்டீங்க சுதன்? இந்த கண்டென்ட் பத்தி கேட்டேன். இந்த பிவோட்டல்லாம் இப்போ நம்ம கவர் பண்றோங்களா இல்ல பிவோட்டல் ஒரு பிசிஎஃப் பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கோத்ரூ கண்டிப்பா ஒரு செஷன் உண்டு. பட் வந்து இதே மாதிரி நம்ம டீப்பா இருக்காது பிசிஎஃப்ல. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஓபன் சோர்ஸ் இல்லையா, கட்டகோட மாதிரி பிசிஎஃப் வந்து பிளே கிரவுண்ட்ல கிடையாது. பட் அந்த பிசிஎஃப்ல வந்து கண்டிப்பா இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றோம், லைக் வந்து என்னென்ன அதுல காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, பிசிஎஃப் ஆர்க்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும், எப்படி வந்து அப்ளிகேஷன் டிப்ளை பண்ணுவோம், கியூபர்நெட்டிஸ் பிசிஎஃப் டிப்ளை என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா கவர் பண்ணுவோம். ஓகே. இந்த டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி கவர் பண்ணியாச்சா இல்ல? ஆக்சுவலா நான் இடையில ஒரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து நினைக்கிற மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு இது கிடையாது. லைக் ஜெங்கின்ஸோ இது மாதிரி கிடையாது. டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரிங்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர், ஒரு எஃப்டிபி சர்வர் இருக்கு, ஒரு எஸ்எம்டிபி சர்வர் இருக்கு, சாமா சர்வர் இருக்குன்னு சொல்லலாம். என்ன பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேக்கேஜோ இதை பண்ணுவீங்க, பண்ணிட்டு அந்த ஐபி இல்லைன்னா அந்த லைக் ப்ரோசரை வந்து ஷேர் பண்ணுவீங்க இல்லையா. ஸோ அதே தான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரிங்கும். ஸோ பட் நம்ம சொல்லலாம் கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல 2-3 நெக்ஸஸ், 2-3 சோனா டைப், இந்த மாதிரி 2-3 நெக்ஸஸ் டைப் ரெஜிஸ்ட்ரி டைப் இருக்கு, நம்ம சொல்லலாம். லைக் வந்து ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் சைடும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு ரெஜிஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம பெருசு எதுவும் பண்ண போதில்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஒரு இதுதான், லைக் ஒரு சேவிங் பார்த்து தான். ஸோ அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட்லயோ பில்டு கான்ஃபிகர்லயோ நம்மளோட பார்த்த தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, கொடுக்காருல ரெடிஸ் இன்ஜினிக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அங்க இருந்து நம்மளுக்கு வரும், லைக் வந்து புஷ் ஆகும் இமேஜ், அது மட்டும் தான். பட் எனவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்னென்ன லைக் வெண்டர்லாம் இருக்காங்க, என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு காணிப்போம். ஸோ அதை வச்சு பாத்துக்கலாம். பட் ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து கிட் மாதிரி நம்ம லைக் இது ரெஜிஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆபரேஷன் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஜஸ்ட் வந்து அது ஒரு லைக் சர்வர் மாதிரி தான். லைக் சர்வர்னா லைக் ஒரு எஃப்டிபி ஆர் எஸ்எம்டிபி சொல்லுவீங்கல்ல, அது மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம், அதை பார்த்து மட்டும் தான். அதை மேனேஜ் பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் சர்வர் டீம் வந்து ஜஸ்ட் சர்வர் மட்டும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒரு இன்ஜினியர் இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நெக்ஸஸ்னு ஒரு ரெபோசிட்டரி ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்கு, அது ஜஸ்ட் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுன்னா அவ்வளவுதான். லைக் வந்து நீங்க அதுல இன்ஸ்டாலேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் சர்வர் லினக்ஸ் சர்வர் எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான். பட் அதுல நம்ம மேனேஜ் பண்ணதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அது அப்படியே ரன் ஆகும். நீங்க வந்து அதை பாத்துலவே நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. பட் நம்ம அதை ஷோ பண்ண இல்ல. எனக்கு என்னன்னா இப்போ क्वेश्चन வந்து இப்போ இந்த 10 days கிளாஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்குங்களா இல்ல இது இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்கே கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்குங்களா? நெக்ஸ்ட் வீக் கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஓகே. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா லைக் வந்து நான் இப்போ நாளைக்கு ஓபன் ஷீட் எடுக்கிறோம் இல்லையா, நாளைக்கு ஓபன் ஷீட் எடுத்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஐ பிளான் டு லைக் பிரிங் ஒன் டெவலப்பர். ஸோ இந்த இப்போ வந்து நீங்க கேக்குறீங்கல்ல இந்த டேட்டாபேஸ்ல எப்படி நம்ம கமிட் பண்றோம், தென் வந்து லைக் வந்து ஒரு நான் ஒரு இன்னொரு டூல் கிரேடில் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். லைக் இந்த டெவலப்மெண்ட் சைட்ல எப்படி வந்து அந்த டெவலப்பர்ஸ்லாம் வந்து இந்த டாக்கர் கண்டெய்னர்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அவங்களுடைய சைட்ல. இப்போ நம்ம பேசினதெல்லாம் வந்து லைக் வந்து நம்ம இன்ஃபா சைட்ல நம்ம பேசிக்கிட்டோம். பட் வந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது எப்படி இருக்கு, இந்த ரோலிங் அப்டேட் எப்படி இருக்கும், தென் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இமேஜ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா அவங்க அது என்னெல்லாம் வந்து அதை கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டெவலப்பர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ ஹி இஸ் எ ஜாவா டெவலப்பர், ஓகே, ஜாவா லீட் டெவலப்பர். So he will explain about how that containers and Kubernetes help that development community. ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு வீக் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம இதுல கிடையாது, பட் நம்ம அடிஷனலா சேர்த்துருக்கோம். லைக் வந்து டெவலப்மெண்ட் இதை சேர்த்துக்கிட்டு லைக் வந்து நம்ம வந்து அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் குபர்நெட்டிஸ் வந்து நம்ம ஒரு பப்ளிக் கிளவுட்ல போட்டு ஒரு டெமோ பண்ணுவோம் ஒரு வீக். ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அந்த விஎம்ல ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம வருவோம். ஸோ நம்ம ஸ்டாண்ட்லயோ இல்ல நம்ம யார்கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா அது வந்து விஎம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ அதை மட்டும் பாத்துக்கலாம். சரிங்களா. அப்போ இன்னொரு வாரம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்படிதானே சொல்றீங்க? ஆமா, இல்ல இந்த வாரம் இப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு ஓப்பன் ஷீட் இருக்குல்ல, நாளைக்கு ஓப்பன் ஷீட் ஃபுல்லா நம்ம பண்ணுவோம். லைக் ஓப்பன் ஷீட் இதே மாதிரி டெமோவும் இருக்கும். ஓப்பன் ஷீட்ல கண்டிப்பா ரவுட் அண்ட் அந்த இது இருக்குல்ல சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போகும். நம்ம நெட்வொர்க்கிங் வந்து ஓப்பன் ஷீட்ல கிளியரா இருக்கும். ஏன்னா இங்க வந்து
நெட்வொர்க் வந்து தனி டாபிக் கிடையாது. பட் ஓப்பன் ஷிஃப்ட்ல நெட்வொர்க்கிங் தனி டாபிக். ஸோ அதில் நம்ம நிறைய கவர் பண்ணலாம். ஸோ பண்ணிட்டு ரெட் ஹேட்ல வந்து ஓப்பன் ஷிஃப்ட் என்ன மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றாங்க, கிளஸ்டருக்கு எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, பப்ளிக் யூஸ் பண்றாங்க, பிரைவேட் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, ஹைபிரிட் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, இதான் நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஓப்பன் ஷிஃப்ட் என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்கு, எப்படிலாம் ஓப்பன் ஷிஃப்ட் வந்து எவால்வ் ஆகி வருதுன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா ஸோ த டெவலப்பர் வில் டேக் கேர். ஸோ அவர் வந்து ஒரு 2 hours 4 hours அவர் ஷெட்யூல்ல கேட்கல. பட் ஆனால் ஒரு 1 சீசன் எடுக்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எவ்வளவு டைம் நம்ம பேச நம்ம டவுட்ஸை பொறுத்து ஒரு சீசன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வீக். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சீசன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீக் வந்து நம்ம டெமோ பண்றோம். லைக் வந்து ஓப்பன் ஸ்டாக் குபர்னெட்டிஸ்ல வந்து ஒரு பப்ளிக் கிளஸ்டர்ல போட்டு நீ சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணலாமா, இல்ல வந்து ஒரு புது அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி போடலாமா, அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். எப்படி அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லேப் மாதிரி வச்சுக்கலாம், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மாதிரி. ஓகேங்களா? வேற ஓகே, கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த வாரத்தை தவிர நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் இருக்கும். 1 வீக் வந்து டெவலப்பர், 1 வீக் வந்து கண்டிப்பா ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஓகே வெங்கட், எனக்கு ஒரு இது வந்து ஆக்சுவலி நீங்க இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து இந்த கட்டக்கோடா வச்சு தான் எக்ஸாம் எழுதிங்களா, இல்ல நீங்க தனியா லேப் ஏதோ வச்சு பண்ணீங்களா? ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இது பண்றதுக்கு? இதை நீங்க நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பிளஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இதை பண்றதுக்கு? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து நம்ம எதுவுமே லேப்லாம் எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஸோ எக்ஸாம் போகும்போது தே தெம்செல்ஃப் வில் கிவ் அஸ் லேப். அவங்களே கொடுப்பாங்க. நம்ம அங்கதான் வந்து we need to write those exams. அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எஸ் கட்டகோடா தான் யூஸ் பண்ணேன். ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து கட்டகோடா இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஏன்னா யூல் ஹேவ் ஒன் மாஸ்டர், யூல் ஹேவ் ஒன் நோட். ஸோ நம்ம சும்மா என்னென்ன பண்ணி பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் அங்கேயே பண்ணி பார்க்கலாம். லைக் வாட் வி ஆர் டூயிங் டுடே. ஸோ நம்ம வந்து ஐ யூஸ் கட்டகோடா மோஸ்ட் ஆஃப் இது. அண்ட் தென் ஐ ஃபாலோட் அப் கோர்ஸ். ஒன்று வந்து ஜென்ரல் பிஏயு ஆக்டிவிட்டி தான் எங்களுக்கு. ஸோ டே இன் அண்ட் டே அவுட் வி ஒர்க் ஆன் குபர்நெட்டிஸ் அந்த மாதிரி. அதனால இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. இஃப் நாட் இல்லைன்னா பிகாஸ் ஹவ் ஐ ரோட் மை எக்ஸாம் வாஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டிஸ்கசிங் வித் குமார். இந்த மாதிரி இருக்கு, யூ கேன் புக் இட் அட் எனி பாயிண்ட் அண்ட் யூ நீட் டு ஃபில் அ ஸ்லாட். நான் லாஸ்ட் வெட்னஸ்டே டியூஸ்டேவா குமார், வெட்னஸ்டே நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல. ஆமாப்பா, லைக் லாஸ்ட் வீக் கரெக்ட். ஆமா. ஸோ அண்ட் தென் ஐ டிசைடட் சரி போய் எழுதலான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபினிஷ்ட் இட். ஆனால் வந்து ஆக்சுவலாக ஆஸ் பர் நீங்கள் வந்து யூ நீட் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் தி பேசிக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா there is a course in Udemy. நான் வந்து I will share you that link as well. So most of the people who complete this certification follow that course. அதில் போனீங்கன்னா they will have their own practice labs எல்லாம் அவங்களே கொடுப்பாங்க. You will have 3 mock test demos மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. I can share you that link as well. ஸோ அது பண்ணீங்கனாலே that's more than enough for you in writing the exam. நீங்க அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு you can go ahead and confidently write the exam. நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்களா அந்த கோர்ஸ்? நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்களா? இல்ல ஆக்சுவலி வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணல. பிகாஸ் ஷுவர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஏன்னா வந்து குபர்நெட்டிஸ் gives you 2 choices. First time வந்து if you are not clearing the exam you will have an attempt one more time. You will have 2 attempts in a single voucher. ஸோ அதனால just gave a try, அவ்வளவுதான். பட் மீதி எல்லாருக்குமே வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி சஜஸ்ட் ப்ளீஸ் அந்த இது உடுமி போய் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ரைட் கிவ் an exam அந்த பண்ணீங்கன்னா யூ வில் அட்லீஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி இருக்கு என்ன. until or unless உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருக்கு, யூ ஒர்க் frequently on Kubernetes end to end நீங்க பண்ணுவீங்கன்னா then you are good to go and write the exam. If not you can go through that course. ஓகே வெங்கட், நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்? பார்ட் கிரியேட் பண்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது சினாரியோ மாதிரி கொடுப்பாங்களா? அது எப்படின்னா எம்டி விஎம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த எம்டி விஎம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா குபர்நெட்டிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒன் கொஸ்டின். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து they will give you an error cluster. ஒரு கிளஸ்டர் வந்து will not be running. நீங்க அதை போயிட்டு you need to troubleshoot என்ன எதனால ரன் ஆகுது, ரன் ஆகல, and you need to fix that issue. And one more thing வந்து பாட் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்காது, there will be an error. ஸோ நீங்க பாட் எப்படி இது பண்ணுவீங்க, அப்புறம் வந்து எப்படி டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, நான் இன்னைக்கு காமிச்சேன் இல்லையா ரோல் அவுட் ரோல் இன் அப்டேட்ஸ், அதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி. யூ வில் ஹாவ் டெஃபினெட்லி ஒன் கொஸ்டின் பர் ஒன் ஹெட்டிங். இப்போ ரோல் அவுட்னா ரோல் அவுட்ல ஒரு கொஸ்டின் வரும், பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு டிப்ளாய்மெண்ட்னா டிப்ளாய்மெண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் வரும். அண்ட் இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் அ மேனுவல் கரெக்ஷன் ப்ராசஸ். உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதின உடனே ரிசல்ட் வராது, இட் டேக்ஸ் 36 hours. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் கிவிங் தட் இஸ் மேனுவலி கரெக்டட். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க.
So I can give you an idea. In the type totally will have 24 questions. Maybe I can give you up to 15. என்னென்ன மாதிரி டைப்ல வருது கொஸ்டின்ஸ், பட் யூ வில் ஹேவ் தி சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பட் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் மாறி மாறி இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே புரியுது. இப்போ நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா லேப்ல எங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணச்சுல அந்த லைன்ல இது பண்ணுவோம், நாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவோம். மேபி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். மேபி நாளைக்கு நான் எக்ஸாம் கொடுக்குறேன்னா மேபி அதுல இருந்து நான் மேபி சம்திங் கொஸ்டின் கேப்சர் பண்ணலாம். மேபி இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் அதர்ஸ் டு கண்டினியூ அண்ட் க்ளோஸ். Sure thing. Yeah, I can do it. We can. Okay. எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் एक्चुअली இந்த எக்ஸாம்க்கு? எக்ஸாம்க்கு வந்து it's 3 hours exam. ஒன் மோர் திங், ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம எடுக்கிற இந்த ஃபுல் டெவலப்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் எழுத முடியும் ஆக்சுவலி? உங்களுக்கு ஈச் ஃபார் Ansible உங்களுக்கு வந்து Ansible certification இருக்கு Red Hatல. For Terraform you have a certification for Terraform. Kubernetes you have 2 certifications, CKA, CKAD. And for what's that, OpenShift certification இருக்கு. So you almost have certification except Docker you have Docker certification. So DevOps major பாத்தீங்கன்னா whatever tool you take it, you will definitely have a certification. Jenkins I'm not sure, so I don't think there is any certification for that yet. So rest of all the tools you have certification. வெங்கட், அந்த உடனே அந்த இது லிங்க் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க, என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும். Sure thing. Now maybe I need to ask with couple of my friends. Now கேட்டுட்டு I'll get back to you. Maybe by tomorrow's class you will have that link. Okay. Yes. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க உடுமி சொல்றது வந்து ஒன்லி ஃபார் குபர்னெட் மட்டுமா, இல்ல இப்போ நம்ம எடுத்த எல்லா இதுமே வருமா அதுல? Only for Kubernetes. Okay. Any more questions? Okay. Thanks, Mangat. Thanks, sir. Thank you so much. We will connect tomorrow. Thanks. Thank you. Thank you all. Thank you. சேவ் பண்ணிடுங்க பாஸ் ரெக்கார்டியா.